Dr. Bhai is with us, and we are extremely happy and proud to listen to him, because he is an outstanding scholar and for his contribution he has received many awards internationally, nationally also. So Mohammad Abdul Bhai is an interfaith activist, theological researcher, writer and author of many books in this arena. His major research field are literature, religion, philosophy and science. That's very good combination. Philosophy and science makes people very in depth and understanding the things today, cultural level, background and literary background also. He did his PhD on comparative religion in 2000. He is the author of more than 30 books on literature, philosophy and theological field. These are published from home and abroad, Bangladesh, India, Iran and Malaysia. He was the former president of Theosophical Society Bangladesh section. Now he is the editor of the Vishnu Sahitya Kendra, World Literature Center in Dhaka. He is the country representative, United Religion Initiative, USA, to Bangladesh. He visited many countries of the world for participating as a guest speaker in theological conference, Sufi conference and literary conference since 1990, such as Malaysia, Indonesia, Thailand, Japan, Turkey, Iran, England, France, Egypt, US and so on. He received many awards for his outstanding contributions: Mother Teresa Award, Nutan Goti Literary Award, CNC Award, Dhaka, and Maulana Akram Khan Award for his research contribution. So we are really, it is for a matter of a great pride that you are here in this august historical place where literary figure from Hindi, Bangla, Urdu, English has already come here and we have listened to them here. Today we will be extremely, I think we will be enriched by your Sufism lecture. So we are eagerly waiting for to listen. Thank you. Mystic branch of Islam. We believe in only one God, but they lay emphasis on love, compassion, emotion, and spiritual enlightenment. This is the gist of Sufism. Sufism came to India during the early 12th century, later 12th century and early 13th century. First Sufi to arrive in India was Khaja Muinuddin Chishti. He is commonly known as Garib Nawaz also. Subsequently he was followed by various saints that included Nizamuddin Auliya, Bulleh Shah, great later period Mir, and it is also believed that our Hindi poet Amir Khusro was also Sufis. So that is the lineage of Sufism. So far as its principal character or element of love, devotion and spiritual enlightenment is concerned,
is more or less common with every religion. Some people even believe that Nanak Dev was also a Sufi. Nanak Dev was also a Sufi. This is common belief. I don't know. Dr. Hai will enlighten us. We are all students. We are all students of this history, historical last one. Mirza Moinuddin Chishti was followed by various Sufi scholars, various Sufi saints, who established various Sufi orders also. There are two Sufi orders, Sachal Sarmast. These are Sufis, Sachal Sarmast, Ule Shah, Bata Ganj Baksh, Shah Wali Shah and others. They came after Mirza Moinuddin Chishti. They established their orders. Their orders were namely Chishti, Sohrawardi, Qadri, Naqshbandi. These are all orders of the Sufi lineage, Sufi cult. So Sufi cult in India is nearly 850 or more years old. Unfortunately, we did not learn much about it, and we could not take lessons of love, humanism. We are still to cultivate these ideas among ourselves. This is my opening remarks, and we will know more in detail from Dr. Muhammad Abdul Hai. I will now request Honorable Dr. Muhammad Abdul Hai to please enlighten us on this. In any language in which he feels comfortable, English, Bengali. Bengali, no problem. We speak Bengali, no problem. And thank you. বাংলাদেশের বাংলা ভাষা কেমন লাগে, বাংলাদেশের বাংলা ভাষা কেমন লাগে সেটা কেউ পাবে দেশের ভেতরে তো থাকে ব্যাপার, তাই না? তো যে রাষ্ট্রকে একটি ভাষাকে অধিকার পাওয়ার জন্য মানুষকে মরতে হয়েছে, লাশের পৃথিবীর একটি অমর দৃষ্টান্ত। যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে 52 ভাষা আন্দোলন, সেই ঘটনার পরম্পরায় 71-এর মুক্তিযুদ্ধ, আর সম্প্রতি যেটা ঘটে গেল, সেই ইতিহাসের উপরে অন্য ইতিহাস কেউ নির্মাণ করতে চায়, সেগুলো জানেন। আমরা অবশ্য সেই দিকের দিকে সবাই সাংবাদিক কম বেশি আপনারা সেই পার্শ্ববর্তী জায়গার ইতিহাস জানেন। আমাদের ভূগোল ও ভগবান কেন আলাদা হলো সেটাও আমরা জানি। সেই দিকে আমাদের প্রসঙ্গ না, প্রসঙ্গ বলা হয়েছে। প্রথমে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার মানে এখানে মেন্টর, গুরু, গাইড নানাভাবে সহযোগিতা করেন। উনি যখন দায়িত্বে ছিলেন তখনও পেয়েছি, অবসর নেওয়ার পরও পাচ্ছি। তো আমার মতো আমি একা না, গৌতম দার সহযোগিতা হচ্ছে বাংলাদেশে, তার মধ্যে আমি মানে ৬০তম সিরিয়ালে আমি জানি না, মানে এরকম অসংখ্য মানুষ। উনি ঢাকা গিয়েছিলেন সম্প্রতি, তো অসংখ্য যার সহযোগিতা পেয়েছেন। এখানে পড়াশোনার প্রয়োজনে যারা আসে, পিএইচডি করা, অন্যান্য একাডেমিক প্রিন্সিপালে যারা আসছেন, কমপ্লিট সবার সাথেই সংযুক্ত হয়েছেন। সংযুক্ত হলে সহযোগিতা পেলেই সবাই তার যোগাযোগ সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখে না। কাজ শেষ হয়ে গেলে তো যেটা ঘটে, কিন্তু এটা গৌতমদের জন্য ব্যতিক্রম। বাংলাদেশে আমরা জানি পীরদের অনুসারী থাকে, সেখানে কোনো শহরে গেলে পীররা তার অনুসারীরা এসে দেখা করে, এবং নোটিশ করে যে পীর সাহেব অমুক হোটেলে আছে, অমুকে যাদের যা কিছু দোয়া টোয়া নেওয়ার নিয়ে যাবেন, অমুক সময়ের ভিতরে এসে নিয়ে যাবেন। তো ওনার যে হোটেলে ছিলেন বা যে 2-3টে জায়গা ওনাকে একটু সরিয়ে থাকতে হয়েছে, যে হোটেল দিয়েছিলেন, সবাই ওভাবে দেখা করেছে। সেটা তো ব্যতিক্রম। আমরা লাভবান, তিনি লাভবান নন, কারণ এখানে এই সামাজিক বোধ এবং সহযোগিতা, ওনার ব্যক্তিগত কোনো উপকারিতা আছে বলে আমরা দেখি নাই, কিন্তু আমরা উপকৃত হচ্ছি। এই যে ওনার কল্যাণিত এখানে আড্ডা। তারপর আমাদের একাডেমিক এরিয়াতে এই যে আমার আজকের বন্ধু যে ডক্টর
সুরঞ্জন বিদ্বেষে বাংলাদেশে একাধিকবার একাডেমিক প্রয়োজনে গিয়েছেন। আমার একটি সংগঠন আছে বিদ্যাসাগর সোসাইটি, অনেক পুরানো, 30 বছর বয়স, সেটা আমি দেশে প্রতিষ্ঠা করি। কোভিড চলে অনেকেই যাদের সাথে কাজ শুরু করছি। আমি একটু ওই বিষয়ের আগে একটু বললে সমাধান ঠিক আছে একটু না, সুফি জ্ঞান দেওয়ার তো আমার কোনো স্কলার না, ওটা জানি। আমরা সবাই সবার চিন্তাকে সমন্বিত করে আমরা যে ভাবনা ভাবতে চাই তার একটা ম্যাচুরিটি আসবে, এই জাস্ট আর কি। আমার কাছ থেকে জ্ঞান দেওয়ার কিছু না। ফলে আমি একটু সুযোগ পেয়ে বাংলাদেশের পারিপার্শ্বিক বিষয়টা বলছি আর কি। সেই বিদ্যাসাগর সোসাইটি করার উদ্দেশ্য সম্প্রীতি বাড়ানো। আমাদের একটা ট্র্যাডিশন আছে যে ধর্মের যিনি জন্মেছেন তার মহাপুরুষকে খুঁজে সেখানে সংগঠন করেন। তো আমি ইরানি স্কলারশিপে গিয়েছিলাম 2010-এ। ধরেন আপনি আলবেরনি সোসাইটি করলেন, মাওলানা রুমি সোসাইটি করলেন। আমি একটু বললাম আর কি, আমি সুফি হিসাবে তো মনে করেন মাওলানা রুমি সোসাইটি ও বিদ্যাসাগর কেন মাথার মধ্যে শুরু থেকেই ছিল যে সম্প্রীতি বাড়ানোর প্রধান একটি সাঁকো তৈরি করা। তারা রাজনীতি করে, তাদের তো একটা টার্গেট থাকে যে সে ক্ষমতায় যাওয়ার, সেখানে অনেক বাহানা থাকে। আমাদের বাহানার দরকার হয় না, যে আপনাকে প্রলুব্ধ করার প্রয়োজন নেই। আপনার কাছ থেকে আমি কি নিতে পারি, আমার কাছ থেকে আপনি কি নিতে পারেন, দেবে আর নেবে, মিলাবে আর মিলাবে, এই চিন্তা থেকে এরকম করা। তারপর হঠাৎ করে বাংলাদেশের ব্যাপারটা, এটাও বিশেষজ্ঞরা প্রত্যাশা করতেছেন এই অবস্থাটা কেটে যাবে। কারণ কোনো একটা বড় ধরনের একটা চিন্তার উপরে যে রক্তপাতের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, সেই কোনো একটা কেউ ভুল করেছে, আমি এই ভাষায় বলতে চাই, কেউ ভুল করেছে, অনেকেই করেছে, তারা কনভিক্টেড হয়ে শাস্তিযোগ্যর মধ্যেও যাক, তাতেও অসুবিধা নাই। কিন্তু যে জায়গায় আমরা থাকতে চাই, বাংলাদেশ যে জায়গায়, সেই জায়গায় আমরা রাখতে চাই সম্প্রীতি, সেখানে রাজনীতির সহযোগিতা সবই লাগবে। তো যাই হোক, সেদিকে আমি আর যাচ্ছি না। আর সুফির যে টার্মটা, সুফিবাদের যে ব্যাপারটা, এখানে একটি এরিয়া টেনে দেওয়া হয়েছে যে পাক ভারত মহাদেশে সুফিবাদের বিকাশ। তো আমরা যদি একটু টেক্সচুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলি, তাহলে একটু প্রথম বলতে হয় সুফিবাদ শুধু কি ইসলামেরই একটি অংশ না, শুধু ইসলামের নয়। সুফিবাদ সব ধর্মেই আছে, পরিভাষা আলাদা। আপনি মিস্টিসিজম বলেন, স্যার বললেন না, মিস্টিসিজম ইউরোপিয়ান টার্মে, মরমিবাদ, অতীন্দ্রিয়বাদ, আপনি ইসলামী টার্মে সুফিবাদ, তো আপনার জোরাস্টারনে বলে আশা, কাব্বালা বলে ইহুদি ধর্ম বলে কাব্বালা, এরকম সব ধারা, ব্রহ্মবাদ, রহস্যবাদ, এরকম একাধিক পরিভাষা আছে। আবার একটু খোলাসা করলে এরকম যে সমস্ত অর্গানাইজড ধর্মের একটি বিধিবদ্ধ বিধান থাকে, যেটা অ্যারাবিক টার্মে শরিয়তি ধারা বলে, যে তোমার জীবনযাপন এই টার্মে থাকবে, এই বিধানের। ইসলামের 5টি স্তম্ভ করা আছে, 5 পিলার্স, মেইন 5 পিলার্স অফ ইসলাম, যে রোজা, নামাজ, হজ, যাকাত ইত্যাদি আছে না। এখন এই বিধানের বাইরেও দেখি আপনার আমার চোখের সামনে থেকে জীবনযাপন করে, অসম্ভব সৎ জীবন, এবং তার মুখের কথা ফলে যায়, অথচ উনি এই টার্মের ভিতরে আছেন বিধিবিধানের, তারপরও তার মধ্যে আমি সততা পাই না, তার কথার কিছু ঘটে যায় অলৌকিকটাও না, অথচ যিনি শরীয়তের বিধানের বাইরে আছেন তার অনেক কথা দেখি অলৌকিকভাবে মানবতাবোধের যে সম্প্রসারণ, এইভাবে বলা যায় সর্বমানবিক বোধ যেভাবে তার কাছে বিকশিত, একজন শরীয়তের কাছে সেই সর্বমানবিক বোধ বিকশিত আমি দেখি না। কেউ মনে করবেন না কিছু, আমাদের উপলব্ধিতে যদি কেউ প্রশ্ন করে একজন শরীয়তি মানুষ কি সর্বমানবিক বোধের বিকশিত হতে পারে কিনা, আমাদের অনুসন্ধানে দেখা গেছে সম্ভব না। আপনি স্বধর্মকে যদি শ্রেষ্ঠত্বের অভিধায় ভূষিত করে মগজে সেইটাই লালন করেন, তাহলে আপনি কতটা অন্য ধর্মের মানুষকে ছাড় দিতে পারবেন, সেই জায়গাটায় কিছু বাধ্যবাধকতা হবেই, যেগুলো আমরা পদে পদে সামাজিক রিচুয়ালে যে সমস্যা আমরা পড়ি, সামাজিক রিচুয়ালের সেই জায়গাগুলো আমরা হাজির হয়ে যায় আমাদের সামনে। এখন রমজান মাস,
সেখানেও আমাদের থাকবে রিচুয়ালে বিভিন্ন প্যাটার্নে আমরা যে আপনার এটা অভ্যাস আছে কিনা, এটা আপনি করেন কিনা, জীবনযাপনের প্রক্রিয়া। কিন্তু এগুলো একাডেমিক এরিয়াতে সুফি ফিলোসফিতে এগুলি স্থূল বিষয়। মৌলিক বিষয় হলো অসম্ভব মৌলিক, যে সুফির মধ্যে আর এই সুফিবাদের অনুসারী আর শরীয়তের অনুসারী সবাই তো স্রষ্টাকে পেতে চায় এই পদ্ধতিগতভাবে। তো উনি রোজা নামাজ না করেও পেতে পারেন কীভাবে? স্কুলে না গিয়েও ফার্স্ট ডিভিশন পায়, সব ছেলে তো বেরিয়ে আসতেছে, প্রশাসন কিছু না বলে ফার্স্ট ডিভিশন পায় না, পায় ফর্মাল আর নন ফর্মাল এডুকেশন। আমি এগুলো তো জানি, এসব বিস্তার ব্যাপার আছে। আমি ওইটা আসি যে সুফিদের সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক করতে চায় প্রেমের মধ্যে দিয়ে, আর শরীয়তের হলো দাসত্বের মধ্যে দিয়ে। পরিভাষাটা পাল্টাতে পারেন যে দাস তো আপনার অর্ডার, আপনি নামাজ পড়তে হবে, আজান দিলে পড়তে হবে, যে আমার দাসত্ব করতে হচ্ছে না, অর্থাৎ স্রষ্টার সাথে আমার গোলামের সম্পর্ক। আপনি প্রভু, আমি গোলাম। কিন্তু কত বড় অধ্যত্ত বলেন আর সম্পর্কের গভীরতা বলেন, সেটা হলো সুফিরা পারে। তার সাথে যে সম্পর্ক সেটা হলো প্রেমের সম্পর্ক। প্রেমিকের সাথে যে সম্পর্ক, তার আচরণও সেরকম হবে। তার আচরণ কি গোলামের মতো হবে নাকি? একজন প্রেমিক যে স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক, প্রেমিক অভিজ্ঞতা, রুমি তো আপনারা জানেন, রুমির সাথে তার বাণী বক্তব্য জানেন, যে তার সাথে সম্পর্ক হবে প্রেমের মধ্যে দিয়ে। প্রেমের অধিকার যে পায় বা পৌঁছতে পারে, তার মর্যাদা আর দাসের মর্যাদা তো এক হয় না, এটা আমরা জানি, সবাই জানি। অফিসের বসের বন্ধু আর আমার যে কলিগের বন্ধু তো এক মর্যাদার না। স্রষ্টার সাথে পৌঁছার একটা পদ্ধতি। আমি এতগুলো কথা বলবো এই জন্য যে মরমী সব ধারাটা, সে ধারাটা সব ধর্মেই আছে। যখন যে কোনো অর্গানাইজ রিলিজিয়ন, যেগুলো সংগঠিত ফোক রিলিজনের কথা ভাব, ফোক রিলিজনের নানা মরমীবাদ আছে। ফোকে আমাদের লালন শ্রেষ্ঠ উদাহরণ, দৃষ্টান্ত। আমাদের লালন তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। ফোক রিলিজিয়ন একটা প্রচুর আছে। কিন্তু আমি বলছি যে অর্গানাইজ রিলিজিয়নে, যেখানে বিধিবিধান দেওয়া আছে, একটি রাষ্ট্রের সংবিধান যেরকম প্রণয়ন করা হয়, তারা আরো নাগরিকদের সেভাবে মানতে হয় না। এরপরে তো নানাভাবে কনসিডার পায়, যারা বিএপি নানা রকমের এগিয়ে থাকে, ঠিক ওরকম আমরা ধরে নিতে পারি। অর্থাৎ এটা একটা গভীর ব্যাপার, যে যারা সাধারণ লোক তারা মনে করে বলতে পারে ইসলামের পথেই নাই। হযরত মুহাম্মদ 662টি হাদিস বাতিল করেছে গত মাসে, এই হাদিসটি রয়ে গেছে। একটা হাদিস এরকম, এখান থেকে ওইটার দৃষ্টান্ত পেতে পারে মোহাম্মদের। মানে এটা বলার আগে বলে যে ইসলামের প্ল্যাটফর্ম থেকে যে দাবি করা হয় এটা সত্য, যে মানে সুফিবাদ কোরআন হাদিসের বাইরের কোনো কিছু নয়। কিন্তু সাধারণ লোক না আজান করেছে, নামাজ পড়ে না, সে মূল্যায়ন করবে এ কিসের মুসলমান, তো মুসলমানই নেই। তার জাজমেন্টের হবে কিনা? হবে তো। হযরত মুহাম্মদের একটা ঘটনা আছে যে একজন ইহুদি বন্ধু, তাতে সব ধর্মের মানুষের বন্ধুত্ব করেছিলেন, এটার ইতিহাস বিভিন্ন রকম আমাদের কাছে জানাচ্ছে, যে তিনি ওই তাদের কিছু অনুসারী মানে মুহাম্মদের বাড়িতে আসতেছিল। তো পথিমধ্যে একটি দৃশ্য দেখে যে মুহাম্মদের অনুসারী হয়েছে এবং ইসলাম গ্রহণ করেছে। সে করেছে কি, পায়ের উপরে পা তুলে ওই রেস্ট নিচ্ছে, আর বিশ্রাম করতেছে, কিন্তু নামাজের মানে দাওয়াত হয়ে গেছে, আজান হয়েছে। এই দৃশ্যটা আর কি অভিযোগের মতো মোহাম্মদের কাছে হাজির করেছে ওই ওরা, যে মোহাম্মদ তোমার এক বন্ধুকে দেখলাম, ইহুদি বন্ধু, আজানের সময় পা তুলে শুয়ে আছে দেখলাম। এই অভিযোগের জবাবে মোহাম্মদ বলছিলেন যে জ্ঞানী লোকের নিদ্রা মূর্খের ইবাদত হইতে উত্তম। রিকগনিশন দিলেন না তাহলে? আমাদের দেশে এই বিষয়ের সমাজেও কিন্তু আমরা যারা ছোটখাটো, আমাদের এই যে আজকে মহাপুরুষদের ছবি, মাইকেল মধুসূদনের কথাই ধরেন, আমি সব তাদের করা সম্ভব না। একটা দৃষ্টান্ত, যে মাইকেলকে তো মানে বিদ্যাসাগর নানাভাবে অর্থ সহায়তা করেছে, নানাভাবে। সে অর্থ দিয়ে সে কি করতো, এই জিনিসও তো খেত ওই পয়সা দিয়ে, দানের পয়সা দিয়ে। এই অযোগ্যরা যখন দেখতো, তখন বিদ্যাসাগরের কাছে একটা অভিযোগ নিয়ে আসে, যে একদল আসছে, যে কারণে দেখা করতে আসছে, কিছু সাহায্য সহযোগিতা পাওয়া। কিন্তু এই চাওয়ার ছাড়াও যে কারণে আসে, একটা অভিযোগ নিয়ে চাইলো কি, আপনি তো মধুকে অনেক টাকা পয়সা দেন, জানেন সে টাকা দিয়ে কি করে? বিদ্যাসাগর বলছেন যে জানি কি করে, মানে ওটাও খায় আর কি। তো আমাদের যদি একটু দিতেন তা আমরাও একটু খেতাম। তখন ওই ভিতরে গিয়ে
মেঘনাদ বধকাব্য ভেতর থেকে নিয়ে আসছে। এরকম একটি গ্রন্থ তোমরা লিখে নিয়ে আসো, দেখি আমাদের খাওয়ার জন্য দেওয়া যায় কিনা। মানে এরকম অসংখ্য, আমি এগুলো হাজির করার উদ্দেশ্য আমাদের বোঝার ব্যাপার। সাদা সুফিবাদকে বোঝার জন্য এই যে একাডেমিক পদ্ধতি, রিচুয়াল পদ্ধতি বা প্রাতিষ্ঠানিক শরীয়তি পদ্ধতি দিয়ে জাজমেন্ট করলে চলবে না। সেই জন্য আমরা অনেক কিছু চোখের উপরে উল্টাপাল্টা দেখি এবং অনেকের ব্যবহারও দেখি অন্যরকম। আল্লাহর সাথে তুই তাকারিও করে তারা করে না, সেটাকে আমরা কিভাবে দেখবো? শরীয়তিরা দেখবে বেয়াদবির দৃষ্টিতে, আমরা দেখবো সম্পর্কের দৃষ্টিতে। সম্পর্ক যদি গভীর থাকে, ভালো থাকে, তা অনেক শ্লোথ কথা বলা যায়। মানে যে কথা অন্যকে অবন্ধু, যে বন্ধু নয় তাকে বললে আপনি বিপদ হয়ে যেতে পারে, সম্পর্ক শেষ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিকে ওরকম কথা অনেক কিছু বলা, শেয়ার করা যায়। সুফির সাথে যেটা বললাম প্রেমের সম্পর্ক, আর এদের হলো দাসত্বের সম্পর্ক ঘটবে। এখন আসেন এই সুফি দ্বারা কি লাভবান? সব সমাজে মনোবিবাদ যেখানে আছে, হিন্দুত্বের মনোবাদ, বৌদ্ধ ধর্মের যে অতীন্দ্র মতবাদ, মিস্টিসিজম দ্বারা সব জায়গায় ওই মানে শক্ত কাঠামোর বাইরে এভাবে একাডেমিকভাবে বললে বিদেশিদের মানে রেফারেন্স দিয়া লেখে যখন কথা, ধর্মীয় চিন্তার স্বাধীনতা, ধর্মীয় চিন্তার স্বাধীনতা, পৃথিবীর চিন্তার স্বাধীনতা তো আছে। যে পৃথিবী ঘোরে না কি করে, সূর্য কে কাকে, এগুলো তো বিজ্ঞানের নানা বিরোধ ধর্মের এগুলা সমাপ্তি ঘটে। এরকম যে যা কিছু আবিষ্কার হয় যে আমাদের এই বইতে আছে, সে ওনাদের কাজ হলো শুধুমাত্র দাবি করা। আমি যদি দাবি করি যে কলকাতা সিটির সব জমি আমার দাদার ছিল, এগুলা বোকারকে বলা যায় আর কি, সে যদি প্রমাণ চায়। তো সব কিছু ইসলামের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের থেকে ক্লেম হয়, কোনো কিছু আবিষ্কার হলে। কিন্তু বিজ্ঞানীর এরকম দাবিদার হন না, তারা নীরব কাজ করে যায়। এগুলো এদের স্বভাবের, যেটা এখনো চলছে প্রবাহমান সব জায়গায়। সুফিবাদ যদি আমরা যদি প্রশ্ন করি, সুফিবাদ কত শতকে, মানে 1200 শতকে স্যার ইন্ট্রোডাক্টরি ইনফরমেশনে বললেন আর কি, বক্তব্য। এটা হলো আমাদের মানে শাসন কাঠামোর মধ্য দিয়ে বিকাশ। আমরা এটা জেনেছি, দেখেছি ইতিহাস পরম্পরায় যে শাসকদের সহায়তায় বিকাশ, শাসকদের সহায়তা ছাড়াও এর পূর্ব একটা রূপ আছে। যারা স্যাক্রিফাইসিং লাইফ নিয়ে এই ভারতবর্ষে ঢুকেছে, শাহজালাল বা মঈনুদ্দিন চিশতি, এদের সহযোগী, তারা আবার কীভাবে এক এক জায়গায় দায়িত্ব পেয়ে বিকশিত হয়েছে। যেমন আমাদের মঈনুদ্দিন চিশতি, আপনারা জানেন তরাইনি দ্বিতীয় যুদ্ধে মোহাম্মদ ঘুরি যখন পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করে বা পৃথ্বীরাজ ঘুরির কাছে পরাজিত হয়, এই জায়গাটা তো তার দখলে, তার নিয়ন্ত্রণাধীন হয়। তখন বখতিয়ার কাকীকে দিল্লিতে দায়িত্ব দেয় যে আপনি এখানে বসে যাবেন, আর আজমির যেটা রাজস্থান, ওই জায়গাটায় মানে বসিয়ে দেওয়া হয় মঈনুদ্দিন চিশতিকে। তো লম্বা ইতিহাস, কম বেশি আমরা সবাই জানি। আমাদের যেটা আমরা বলবো প্রজন্মের কাছে, বা যারা উগ্র ধর্ম পালন করুক, সেই ধর্ম দ্বারা অন্যেরা আক্রান্ত হয়, বিপদে পড়ে, যে ইনফরমেশন দ্বারা, যে ভুল ইনফরমেশন দিয়ে সেই জায়গাটাকে সফট করার জন্য, সহনশীল করার জন্য সুফি আপ্রোচ ছাড়া উপায় নেই। কারণ আমরা দেখতেছি এই ইসলাম বহিরাগত ধর্ম, ইসলাম তো স্থানীয় ধর্ম নয়, বাইরের থেকে আগত ধর্ম। 1204 ইত্যাদি যে বঙ্গবীজের পরে যে প্রশাসনিক পদ, এর আগে যে কাঠামোটা সবই সুফিরা আসে। এদের অ্যাপ্রোচ তারা বিভিন্ন, তারা তো বিবির সাথে নিয়ে আসেন না, কেউ বৈবাহিক জীবনযাপনও করেন না, অসম্ভব স্যাক্রিফাইস লাইফের মধ্যে দিয়ে তাদের জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে। যে অ্যাপ্রোচ দিয়ে, যে শরীয়ত, মনে রাখতে হবে শরীয়তি অ্যাপ্রোচের বাইরে মানবিক অ্যাপ্রোচ, সেই অ্যাপ্রোচ কিন্তু এখনো বাধাগ্রস্ত আছে, এখনো মেনে ওভাবে। আপনারা জানেন, একটু কথার মধ্যে 500 কথা ঢোকাতে হচ্ছে। ইসলামের তো অনেকগুলো ধারার মধ্যে প্রধান 4টি একাডেমিক এরিয়াতে স্কুল অফ থট বলে, হানাফি, শাফি, মালিকি, হাম্বলি। হাম্বলি মতবাদ যেটা, সেটা সৌদি আরব সহ আরব রাষ্ট্রের মধ্যে 5-7টার মধ্যে বেশ বড়ভাবে, সৌদিতে তো একেবারে কট্টরভাবে। হাম্বলি মতবাদটা কি? আবু হাম্বল নামে একজন স্কলার, তিনি একখানা কিতাব লেখেন। কিতাবটার নাম হলো কিতাবুল তাওহীদ, মানে বাংলা অর্থ একাত্মবাদ, অননেস থিওরি অফ গড। যে এই বিধিবিধানের বাইরে ইসলাম জড়াতে পারবে না, সেটা কি হবে, সেই বিধিবিধান বেঁধে কিতাবুল তাওহীদ। এটাই আব্দুল্লাহ নজদির জামাইরা যখন সৌদ বিন আব্দুল আজিজ, ওদের শ্বশুর,
ওরা ইয়ামান থেকে রাষ্ট্র ক্ষমতা পায় বা দখল করে, তখন ওটা মানে ঘোষণা করে দেয় যে ওহাবি মতবাদ। আপনারা আমাদের উপমহাদেশের মানুষ তাদেরকে ওহাবি মতবাদী বলে জানি, কিন্তু ওই আব্দুল্লাহ কিতাবুল তাওহীদ অনুসারী বলি না অত ভদ্রভাবে। যেমন মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি কাদিয়ান প্রদেশের একজন মানুষ, কিন্তু তার এই সামাজিক সংগঠনের নাম আহমদিয়া জামাত। যাই হোক, সেখানে একটি বিশেষণগত কোরআনের একটি শব্দ যে খাতামুন নবীন, ইনি শেষ নবী কিনে, এইসব নিয়ে এইসবগুলো সমস্যাগুলো সব ধর্মেই আছে। যেটা বললাম অর্গানাইজড রিলিজনে আছে। সুফি যেটা বলছিলাম উপমহাদেশে সুফিরা যদি না আসতো ভারতবর্ষে, তাহলে ভারতবর্ষের ধর্মীয় মানে সহনশীলতা পদ্ধতিটা কেমন থাকতো। তা আমাদের ইতিহাসরাও অনেক অন্যায় করেছে, কেউ বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে আশায় ক্ষতি করেছে। যারা আওরঙ্গজেবের কথাই ধরে, আওরঙ্গজেব তাদের ভাইদের সাথে কি সম্পর্ক, সবই তো ইতিহাসবিদদের কল্যাণে পান। বিদ্যাধর মহাজন, ঈশ্বর প্রসাদ, যদুনা সরকার, অমুক সমুক, এরাই তো হাজির করেছে কষ্ট করে। সেগুলো একাডেমিক পাঠ্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সেগুলো গুরুত্ব পেয়েছে। হার্ভার্ডে ঈশ্বর প্রসাদের দিনীলয় পাঠ্য, মানে অক্সফোর্ডে অমুকেরটা পাঠ, সব এই ইন্ডিয়ান রাইটারদের। যাই হোক, অ্যারাবিয়ান হিস্ট্রি দেখবেন ফিলিপ কেহিটিটা পাঠ্য অক্সফোর্ডে, ফলে একটা প্রভাব পড়ে। তো সেখানে এই প্রভাবের পরও আবারও গবেষণা থাকে যে কতটা সত্য মিথ্যা। যাই সংক্ষেপে উপমহাদেশে ইসলামকে, এই বহিরাগত ইসলামকে আমি এই ভাষায় যদি বলি, খুব সুন্দর ভাষা, সহ্য করেছে। এই জনপদের অন্য ধর্মের অনুসারীরা ইসলামকে সহ্য করেছে কোন কারণে? আচরণের কারণে, মানে প্রেমের আক্রোশ দিয়ে, যে তুমি ভাই মানুষ, আমিও মানুষ, আমার। তারা শরীয়ত চাপিয়ে দিয়ে যদি ইসলাম চেষ্টা করতো, মনে হয় ইসলাম দেশে প্রচার করতে পারতো না, শরীয়তি ধারা পারতো না। আপনার আমরা যে বাঙালি না বাঙালি মুসলমান, এই তর্কটা এখনো রয়ে গেছে। কেন রয়ে গেছে? একটা মীমাংসার জায়গা পৌঁছতে পারি না পৌঁছার কারণে কি হয়ে গেছে, প্রায় 50-60টা পিএইচডি হয়ে গেছে, কিন্তু মীমাংসা হয়নি। এই যে একাডেমিক মানুষ আছে কি যে আমি মুসলমান না বাঙালি মুসলমান, ডক্টর মোহাম্মদ হাজার আনিসুজ্জামান পিএইচডি করছে বাঙালি এই বিষয় নিয়ে, এখনো অমীমাংসিত। কেন অমীমাংসিত? অমীমাংসা থাকলেই অন্য গবেষকদের ওখানে হাজির হওয়ার সুযোগ আছে। যেমন রিচার্ড ইটন, অসীম রায়, অনেকে এরকম গবেষক, তাদের সাপোর্ট দিয়ে কথা বলতে। একাডেমিক এরিয়া সবসময় বাইরের লোক কি বলছে, আপনার ভারতীয় কালচার কৃষ্টি বলতে ম্যাক্সিমুলার কি বলছে, অমুকি কি বলছে, এই সাপোর্টগুলো হাজির করতে হয়। কারণ ওনারা মশহুর খ্যাতিমান বিশ্বের নানা এই সাপোর্ট দিয়ে দিয়ে নিজের কথাকে হাজির করে একাডেমিক পিএইচডি টিএইচডি পাইতেন। যেটা বলছিলাম যে এই শরীয়তি ধারা দিয়ে উপমহাদেশে ইসলাম প্রচার বা সহ্য করা বা বিস্তার ওহাবিদের কোনো ভূমিকা নেই, অথচ সারা বিশ্ব ডমিনেট করে তারা। এই উপমহাদেশে এই সফট অ্যাপ্রোচের কারণে হওয়ার কারণেই আমাদের শিল্প সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছে। আপনি আওরঙ্গজেবের কথা বললাম, এই জন্য আসছিল, বিস্তারিত বলা অনেক হয়ে যাবে। আসলে সুফিবাদ, আমরা যে অভিযোগ তুলি, সুফিবাদকে প্রায় খতম করে দেওয়া, এই কাজটি আওরঙ্গজেবই করেছে। কারণ তিনি শুধু মুখে না, তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন, ফতোয়ায়ে আলমগিরি। এই ফতোয়া কি, বিধিবিধান, এগুলো মানতে হবে রাষ্ট্রের লোকজন, জিজিয়া কর থেকে শুরু করে অমুসলিম যারা ইসলামের অনুসারী না, তাদের কীভাবে জীবনযাপন করবে। এই যে গ্রন্থটা আপনারা উর্দুতে পাওয়া যায়, ইংলিশে হয়েছে, মিস্টার অনেকে করেছেন আর কি, ফতোয়ায়ে আলমগিরি, আওরঙ্গজেব। এইসব কাজ করার কারণে হয়তো তার উপরে একটু বেশি ইম্পোজ হয়েছে, মানে অসহিষ্ণু ভাইকে মারার অনেক ইতিহাস আছে, দারাশিক অনেক কিছু, দারাশিকও আবার সুফিবাদের নানাভাবে যে কাজ করেছে। আমাদের কম্পারেটিভ রিলিজিয়নে যদি আত্মধর্মের সংলাপ, আকবরের প্রথম স্বীকৃতি যখন এই সংলাপগুলো সে প্রবর্তন করে, তখন এই যখন শিখ ধর্মের আছে, শিখ ধর্মের গোয়া থেকে খ্রিস্ট ধর্মের যে পাদ্রীরা আসতেন, তখন বিভিন্ন আকবর সুযোগে দিতেন। কিন্তু আব্দুল কাদের বদায়নি, আর এদিকে মানে ইসলাম থেকে, আর এদিকে মানে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন স্কলারদের যে আপনি বলুন আপনি খ্রিস্ট ধর্ম থেকে, আকবর সব শুনতেন। এবং তার কথাবার্তা শুনে সবাই মনে করতো যে মনে হয় উনি তো শাসক, সম্রাট, প্রধান ব্যক্তি, আমার খ্রিস্ট ধর্ম যদি আপনি খ্রিস্ট রাষ্ট্র ধর্ম করেন ভারত, এটাও করার সম্ভব, এরকম সফটওয়্যার ছিল। যাই আমরা তো জানেন যে সেদিন মোজাদ্দেদ আল-ফেসানির বিরোধিতায় সেটা কীভাবে আর বাড়তে পারেনি। তো যেটা বলছিলাম যে সুফি অ্যাপ্রোচ যদি ভারতবর্ষে না আসতো, সাংস্কৃতিক বিকাশ
যতটা আপনারা দেখেন সঙ্গীত আমার সঙ্গে অবশ্য এতটা হতো না। আমাদের ক্লাসিক্যাল ধারা থেকে তানসেন থেকে শুরু করে যত রকম আটখণ্ডে যতগুলো ভাব সবচেয়ে বেশি, সেখানে গুরু নানক বাদ যাবে না, মানে আমাদের কবির দাদু কেউ বাদ, এরা সুফি। তো সুফি হলে যে ইসলামের লোক হতে হবে এই ধারণাও কিন্তু অনেকের আছে। সুফিটা শব্দেরটা তারা কিভাবে জীবনযাপন করতো, গবেষকরা কি হাজির করছে, সুফা থেকে সোফা, পশমের কাপড় পরতো, মুছো, এগুলো কোনো বিষয় না, এগুলো কোনো এই অবয়ব বিচারের মধ্যে দিয়ে সুফি বিচার হবে না। ওই বাঙালি কেমন, বাঙালিরা সাধারণত এই ধরনের কাপড় পরে, মাছ বেশি খায়, কেউ কেউ মাংসও খায়, বিদেশে বললো ইহাকেই বাঙালি বলে, ওরকম। এটা এমন কোনো জ্ঞানের বিষয় না। সুফির যে আপনি যখন এক ছাত্র একাডেমিক পড়াশোনা করবে, এসে আরবারি নিকলসন এদের বই আছে এই সুফিবাদের করে, এটা অক্সফোর্ডে পাঠ্য, যে এরকম বর্ণনা আছে তারা কি জীবনযাপন, পোশাক ফেলে। করছে আমাদের শেখা যেটা অসহিষ্ণুতার জায়গা কোনখানে হয়, যে হবি মতবাদ বললাম না, তারা আপনি সুফি কবি, এত কবি আছেন এখানে, বললেন উনি কবিতা লিখলেন, হে খোদা কি দেখি, মানব মিলনের, সর্বধর্ম সর্বচেতনার মিলনের অ্যাপ্রোচ উনি একটা কবিতার লাইন লেন, হে খোদা কি দেখি, যাহা কাবা তাহাই তো কাশি। কিন্তু ওহাবি প্ল্যাটফর্ম থেকে বলবে নাউজুবিল্লাহ, যাহা কাবা তাহা কাশি নয়, কাবার সাথে কাশি মিলাবেন না, মিলালে পরিস্থিতি যা হওয়ার তাই হবে, রক্তপাত হবে। এটাই অসহিষ্ণুতা। এই সুফি এখনো এই ওহাবি মতবাদ মানে হাম্বলি, ওদের কেতাবি একাডেমিকভাবে হাম্বলি মতবাদ, একাডেমিক ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুল অফ থট, ওই বললাম না, মানে মালিকি, শাফি, হাম্বলি, আর আমরা হানাফি, আবু হানিফা, চারজন মাযহাবের যে প্রবক্তা তাদের নামে আর কি। এদেরও সময়সীমা 150-200 কম বেশি। এই জন্য ইদানিং সৌদি গভর্নমেন্ট হাদিস, কিছু কিছু হাদিস দ্বারা আরো বিভাজন করে মানুষকে, কারণ মোহাম্মদের জীবনকে তো ই হিসেবে ধরা হয়, প্রতীকী হিসেবে, আদর্শ হিসেবে, মডেল হিসেবে। তখন সেখানে যদি কিছু খুঁতটুত পাওয়া যায়, কোনো দোষ পাওয়া যায়, তার সমস্যা না। যদি পাওয়া যায় সেই জায়গাগুলো যে হাদিস দিয়ে সমর্থন আদায় করা যায়, সেটা করেছে অনেক। এই যে নিজের স্বার্থে ইসলামী অনেক লোকরা কিছু করে খাদ্যাভ্যাসে, পোশাকে, জীবনযাপনে, বহু জায়গায় ভুয়া হাদিস, এর উপরে শত শত পিএইচডি হয়েছে। অ্যারাবিক টার্মে জয়ীফ হাদিস, কি কি ভুল হাদিস, দেশপ্রেমী মনে এটা ভুয়া হাদিস অংশ। একটা বললাম না, ওটা মানে সহি হাদিস হয়েছে, জ্ঞানী লোক মূর্খের। এবার ওই যে বলা আছে না, কি যেন বলছিলাম আগে, যে পায়ের উপরে পাতুলে আছে, যে জ্ঞানী লোকের নিদ্রা, মূর্খের উপাদিত নিদ্রা। হযরত আলীরও আছে, হযরত আলীও সুফি, ওই সমকালে। মোহাম্মদ কি সুফি না? হেরা গুহায় ধ্যান করছিল কিসের? হেরা গুহায় গিয়ে ভাবতে হয়েছে কেন? গৌতম বুদ্ধ কি সুফি না? গৌতম, আপনার জীবন জগতের সমস্যা প্রথম উদ্ভাবনকারী কে আমাদের মাটিতে? গৌতম বুদ্ধ। যে মানুষের এত দুঃখ দুর্দশা কেন, কারণ কি, এই কারণ আইডেন্টিফাই করে তার সমাধানের পদ্ধতি, অষ্টাঙ্গিক মার্গ যে ব্যক্ত করা, সেটা ধর্মীয় রূপ দিয়েছেন, সেটা অন্য কথায়। অশোকের ধনীযুদ্ধের কথায় কি, সে একাডেমিকে বিস্তার ইতিহাস সবাই কম বেশি জানে, কিন্তু তার চিন্তাকে অতিক্রম করেছে পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত সবাই কম বেশি। ইসলাম ও বৌদ্ধ ধর্ম থেকে নিয়েছে, খ্রিস্ট ধর্ম কতটা নিয়েছে ওনাদের গবেষণা দিয়ে আমাদের বলতে হবে না, প্রচুর রিকগনিশন এটা আছে। অর্থাৎ তিনি জীবন জগতের সমস্যাকে হাজির করার পর আবার সমাধান দিয়ে দেওয়া। ইসলামের সমাধান কি? ইসলামে বলা হয় পূর্ণতা দেওয়া। পূর্ণতা মানে পূর্ণতা, ওইরেছে পূর্ণতা মানে তাওরাত, জব্বুর, ইনজিল, কোরআন, তো এই যে পরম্পরা, যে তাওরাতে কি আছে এর চেয়ে পরিপূর্ণতা ইনজিলে আছে, তারপর কোরআনে পূর্ণতা আগে যা ছিল আসছে বেশি, আরো চিন্তা ভাবনা করে সম্পূরক করা হয়েছে। যেটা বলছিলাম, পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের মহাপুরুষরাই সুফি। সুফি যদি না হয়, যদি এইভাবে বলি, মহাপুরুষদের জীবনে কয়েকটা গুণাবলী কমন থাকবে, এরা সর্বমানবিক বোধে বিকশিত হয়, স্বধর্মে নিগৃহীত, নিন্দিত হয়, এটা হয়, সব দেশ ছাড়তে হয়, পালাতে হয়, মারে অন্যরা, প্রতিপক্ষরা, হিজরত, যেটা মাইগ্রেশন, যে নামই বলেন, এগুলা থাকে। আবার ওই যুগের কারণে স্বশিক্ষিত হয়, স্বসমাজের কাছে নিগৃহীত হয়। এগুলো কতগুলো থিওলজিতে এগুলো পয়েন্ট আছে, যে এই উপাদানগুলো থাকলেই তিনি মহাপুরুষ বা নবী রাসূল, যে নামদার পয়গম্বর, নানা রকম 1,24,000 পয়গম্বর, 104খানা কিতাব, এর নানা যৌক্তিকতা, এরা কোথায়, এদের উল্লেখ কোথায়? কোরআনে তো মাত্র 25 জন নবীর উল্লেখ আছে, আর কারা বিষ্ণু কি নবী, অমুক কি অমুক। আর এর চেয়ে বড় সমস্যা যে সবাই বলে আমার কাছে আসো, সব সমাধান এখানে আছে। উনি বললেন আমার কাছে আসো,
সব ছেড়ে ছেড়ে সর্বধর্মান পরিত্যাজ্যং মামেকাং শরণং ব্রজ। স্বধর্মে নিধনাং সুর পরধর্ম ভয়াবহ। অন্যের সাথে দেখলে তোমারে আমার সাথে আর আসবে এসো না। এই অসহিষ্ণুতা মানে সব রিলিজনে কম বেশি আছে। সেই জায়গা থেকে যারা এই আক্রোশের সাথে যুক্ত হবে না তারাই সুখী। সব ধর্মই এটা আছে, সব ধর্মই আছে, নতুন কিছু নয়। তাহলে আমরা যেটা বলছিলাম সর্বমানবিক বোধ কিন্তু মানে কাঠামো ভিত্তিক ধর্ম পালন করে যারা তাদের কাছে পাওয়া কঠিন। তিনি অনেক কিছু ছাড়ও দেওয়া সম্ভব না, তিনি ওইটা বিশ্বাস করেন। ফলে হয় কি এই সুযোগটা বিদেশিরা অন্যেরা নেয়, যেমন নিয়েছে সৌদি আরবে। এই যে কোনো ছাড় দেবে না, মানে ডক্ট্রিনাল থর্ডে যে তোমাদের রোজা নামাজ হজ যায় তা রোজা করে না, বা এই নিয়ম তোমার ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক শরীয়তে, মানে শরীয়তের বিধানের বহির্ভূত। তখন এই যে ওহাবি ভারতবর্ষে যে আমি সবগুলো হাজির করে সব দুটো বলি, ফরাজি আন্দোলন, ওহাবি আন্দোলন সবই ব্রিটিশ করিয়েছে। মওদুদিকে যে তৈরি করেছে ব্রিটিশই করেছে। কারণ হাইলি এডুকেটেড হতে হবে এবং তাকে ব্যবহার, তার যে বলবে সেটা শুনবে। আমার চরিত্র খারাপ, আমি যদি সৌদির মানে মসজিদের কাবাগর ইমামকে আমার দ্বারা টাকা খরচা করে ঢাকা এনে বলাই, হাই জব আমি দেখেছি অসম্ভব ভালো মানুষ, আমার সমর্থন লক্ষ লক্ষ হয়ে যাবে। এটা একটা প্যাটার্ন, মানে অন্য জনকের থেকে না সমর্থন বলানো। এটা বর্তমান যুগে এটা ধর্মেও আছে, রাজনীতিতে তো আছেই, ধর্মে আরও আছে। যে ওই যিনি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন বা যিনি রিকগনাইজ হয়ে গেছেন তার দ্বারা বলানো, সার্টিফাই করানোর পদ্ধতি এইরকম করে অপপ্রয়োগ। যাই হোক, ওহাবি মতবাদের সাথে সুফি মানে হানাফি মতবাদেরও সংঘর্ষ আছে। একটা উদাহরণ দিলাম না, যে উনি যে চিন্তায় দেখলেন যে কাবা এবং মানে আর কাশীকে একদৃষ্টি দেখলেন, সেটা শরীয়তে দেখার কোনো সুযোগ নাই। আপনি মনে করলেন যে হিন্দু সম্প্রদায়ের আমরা একত্রে পড়াশোনা করেছি, সব ধর্মেরই তো বাল্যকালে বাচ্চাদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে যে তোদের সরস্বতী মানে বিদ্যা দিতে পারে, এটা আমরা ইসলামে বিশ্বাস করি। তারপর আমরা জিজ্ঞেস করতাম তাহলে ওই মেয়েটা ওই হিন্দু মেয়ে এম এ পাস করলো কেন, ওর ফেল করানো উচিত ছিল। এর চেয়ে বড় বলতে হবে যে ইসলামের পক্ষ থেকে বলতেছে যে হিন্দুরা সব কাফের আছে, এরা ইসলামে যতক্ষণে না হয় তখন বেঁচতে যাওয়ার সুযোগ নেই। হাদিসই আছে, শাস্ত্র অনেক ব্যাপার আছে। তখন আমরা বলতাম একটা কাজ করলেই বলতো আল্লাহ ইচ্ছে করলে ওই জমিতে ধানই দেবে না, ফসল হবে, না খেয়ে মরুক। যতক্ষণে না সে ওনার অর্ডার ফলো করবে তো না খেয়ে মারার ব্যবস্থা আছে না। এগুলোর চেয়েও এ তো আমাদের নিম্নমানের প্রচুর আমাদের উপলব্ধির মধ্যে দিয়েও কিন্তু মানবিক বোধ বুঝতে পারি যে ধর্ম বড় না মানবিক বোধ বড়। আপনি বলেন শাস্ত্রে নাই, না সেখান থেকে বেরিয়ে আসার আপনার সাহস যোগাবে এমন ঘটনা অন্তত আমার ক্ষুদ্র জীবনেও দেখেছি। এই যে সরস্বতী পূজার উল্লেখ করলাম না, ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি, তখন ওই হিন্দু বাচ্চার সাথে মুসলিম বাচ্চার সাথে একটা মানে তর্ক হয়েছে যে ওই সরস্বতী পূজায় তো বলে যে তুমিও আসতে পারো, মুসলিম বাচ্চারা যায় না, সে পূজা দেখতে যায়। তখন ওই কিশোর বয়সে যেটা হয় হিন্দু মানে বন্ধুর সাথে, তোদের সরস্বতী তো আমরা সেরে কি যে সে যে বিদ্যা দিতে পারে এটা যদি বিশ্বাস করি আমার পাপ হবে, দোজকে যাবে, এটা আমার মা বাবার দেওয়া শিক্ষা। আমি আসছি মিষ্টি টিষ্টি খাওয়াটা হবে, এই জন্য যুক্ত থাকা, তোমাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হওয়া। তবে তোদের সরস্বতী এত ভালো লাগতেছে যে আমার মাসিমার মতো লাগে। এখানে স্রেফ আমার খালা, মুসলিমদের মধ্যে খালা যে কাপড় পরে না, আমার ছোট খালার মতো লাগে, একটা হুবহু আমার ছোট খালার মতো দেখতে ভালোই লাগে আর কি। কিন্তু বিশ্বাসের সাথে আমি যুক্ত হওয়া সম্ভব না যে পাখি করে এইরকম বলতে বলতে যে এই যে মানে অর্থাৎ একজনের সংস্কৃতি আরেকজন মেনে নিচ্ছে না, এটা শিশুকাল থেকে শেখানো হয়। বা আমাদের কারা শেখায় শরীয়তি পদ্ধতি, এটা শরীয়তি পদ্ধতিতে সার নাই বলে এটা শেখে, ওদের তো দোষ না, ওরা ওই পরম্পরায় শেখে। ওই এই যে ঘটনাটা আমি বলতেছি, তখন বলছে যে আরে কি জানি আজান দিছে, ও বলতে হরি বল নাউজুবিল্লাহ, হরি বল বলে হরির কোনো শক্তি আছে নাকি? তখন স্কুল ঘরটা সম্বন্ধে একতলা করেছে সরকারি অনুদানে, তারপর ঠিক আছে হরির যদি এত ক্ষমতা থাকে হরি বলে তুই লাভ দিবি, এখানে নিচে করবি, যদি হাত পা না ভাঙে 10 টাকা বাজি করেছে যে হরি বলে লাভ দিবি, তোরা সত্যি ঘটনা লাভ দিবি, তোর যদি হাত পা না ভাঙে আমি যদি দেখি তাহলে 10 টাকা পাবি, রাজি?
10 টাকা তো আমার বিরাট ব্যাপার, কারণ ঠাকুর নাম ধার করে আনবে, এত শক্তি মনে। তো এইটা আবার ওই মৌলবী যে আরবি পড়ায় ওই হুজুরে দেখছে, ও এগিয়ে আসছে যে হিন্দু পোলাটারে আগে দিই, ওর হাত পা ভাঙবো, ওর মনের মধ্যে ওইটা আর কি। তো ও করছে কি, আমি আমার বাঙালি ধর্মচিন্তা নামে একটা বই আছে আবার, জয় আর বিজয়। ওই জয় হলো মুসলিম ছেলে, বিজয় হিন্দু ছেলে। তো হিন্দু ছেলেটাকে বিজয়কে বলছে যে ওই যে মৌলবী রেফারি করতেছে, এই তুই বলবো লাভ দিবি, তারপর এরপর তুই সিরিয়ালে। তো প্রথম হিন্দুটাকে এগিয়ে দিয়েছে এই জন্য যে আমার হাত পা ভাঙবে। তো এই উদ্দেশ্য মনের ভেতরে, কিন্তু যে বাসিতে শিখে দিচ্ছে লাভ দিয়ে পড়েছে, ওর হাত পা ভাঙে না। এতে ওই মুসলিম ছেলেটা বিভ্রান্ত হয়েছে, কি কথা, ব্যাপার কি ভাঙলো না কেন, ব্যাপারটা কি, ওর তো ভাঙার কথা। তো এখানে 10 টাকা ঠকে গেছে, এটা বড় কথা না, ওর যে ভাঙার কথা ভাঙে নাই, এতে বিশ্বাসের বিভ্রাট করছে তার। আমি একটা সাইকোলজি আপনার খেয়াল করে বলুন যে বিশ্বাসের বিভ্রাট ঘটেছে, ওর ভিতরে মাথায় কি চলতেছে এটা তো আর বোঝে না। ওই রেফারি মৌলবী টিচার সে তুই এখন লাভ দে, তো ওই লাভ দিয়ে ও লাভ দিয়েছে এই সময়, যেহেতু সে অর্ডার করছে, বাসিতে শিখেছে, লাভ দিছে, ওর হাত পা ভাঙছে, মানে মস্কে গেছে, ভাঙছে মানে ওই মস্কে গেছে। তখন ওর বিশ্বাসের আবার ঘাটতি হয়েছে যে তাহলে ঘটনা কি, ওর হরিরও কি শক্তি আছে নাকি, আমার হাত পা ভাঙলো কেন। এটা হলো অর্থাৎ কি আমাদের মেসেজ কি, বিশ্বাস একটি শক্তি, বিশ্বাস বিজ্ঞান না, কিন্তু বিশ্বাস, ফেইথ ইজ এ পাওয়ার, বলা হয় মাস্ট বি ফলোড বাই নলেজ। বিশ্বাস একটি শক্তি, এই শক্তি যদি জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত না হয় তাহলে বিপদ হতে পারে, কিন্তু বিশ্বাস একটি শক্তি। এই বিশ্বাস দ্বারা কোন বিজ্ঞানে আছে, বিশ্বাস দ্বারা কতটুকু আপনি শরীর ধারণ করতে পারবেন, কতটা শীতকে সরাতে পারবেন, শরীরে শীত লাগে এইরকম করলে রাখবেন, দুটো শাল পেছালে লাগবে, এতেও যাবে, কত পার্সেন্ট যাবে হিসাব আছে। বিশ্বাস দ্বারা কিছু কিছু শক্তি সঞ্চয় করা যায়, পূর্ণাঙ্গ নয়, এটা বিজ্ঞান প্রমাণিত। যেমন সাধারণ লোকের বিশ্বাস দিয়ে অনেক উপকার হয়, একটু বিশ্বাস করলে তার মনের স্থাঙ্গ হয়, শক্তি বাড়ে। এই জন্য থিওলজিতে বলে বিশ্বাস একটি পাওয়ার, কিছুটা পর্যন্ত সে নিজেকে সেভ করতে পারে, কিছুটা অর্জনও করতে পারে, চূড়ান্ত না। তখন আপনার বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হতে হবে, চূড়ান্ত বিশ্বাস দ্বারা সম্ভব না, কারণ এক জায়গায় গিয়ে আপনি বিপদে পড়বেনই। তো এই যে শক্তিটা, এগুলো আলোচনা করতে করতে এরকম যে ধর্ম আমাদের কি কাজে লাগে, কাজে অনেকের লাগে, বিশেষ করে ভীতু হয়, অপরাধ করে ভীতু হোক বা যে কারণে মনের ভিতরে তার ধর্ম যথেষ্ট তাকে শেল্টার দেয়। আমি খুন করে মার্ডার করে এখানে গল্প করবো, আমি তো পালাই বেরোবো, তাই না? আমার পালানোর আশ্রয় সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ধর্মে অপরাধীদেরকে আশ্রয় দেয়, প্রশ্রয় দেয়, অনেক লাভবান হয় অপরাধীরা। এটা আমার উপলব্ধি, আপনারা ক্ষমা করবেন, কিন্তু খুব একটা সৎ মানুষের খুব একটা উপকারে লাগে এরকম প্রমাণ পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত আমরা পাইনি, যে অসৎ লোকের যথেষ্ট উপকার করে সব, মানে ধর্ম মানুষকে এই সহায়তা করে, সহযোগিতা করে। আর একাডেমিক এরিয়া বিপজ্জনক তথ্য আছে, সেটা আবার নেবেন না। সেনেকার কথা, ফরাসি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, যে ধর্ম জ্ঞানীর জন্য, মূর্খের জন্য সত্য, জ্ঞানীর জন্য মিথ্যা, আর রাষ্ট্রের কাছে এটা অস্ত্র। অসম্ভব এরকম অবজারভেশন আছে। আর বললেন আপনি বিশ্বাসের যে কথা বললাম না, বিশ্বাসের আবার একটা বিজ্ঞান। আমাদের গবেষক রিচার্ড ডকিন্স, অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসী ছিল, মার্কিন অধ্যাপক হার্ভার্ডের, তার একাধিক বই, সেলফিশ জিন আছে, মানে গড ডিলিউশন আছে, ঈশ্বর বিভ্রান্তি। গড ডিলিউশনের সার কথা এরকম যে মানুষ, আমরা অবজারভেশন আছে যে একটু সাম্প্রদায়িক, তখন কেউ বলতে পারে যে পড়াশোনা কম, অশিক্ষিত লোক তো হতে পারে না, শিক্ষিত লোক সবচেয়ে বেশি সাম্প্রদায়িক হয়, এর প্রমাণ পাওয়া গেছে, গবেষণায় দেখা গেছে। অর্থাৎ এভাবে বলতে পারি আমরা যে শিক্ষিত হলেই যে অসাম্প্রদায়িক হবে সেই আশা করবেন না, ওখানেও ব্যাপার আছে, সে নানা ইতিহাস, মানে এটা রিচার্ড ডকিন্স। আর ওই যে বিশ্বাসের স্বার্থপরতা দেখেন, ওনার সব কথা তো বলা সম্ভব না, আমি সার করে বলি। বিশ্বাস মানুষের এই মস্তিষ্কে স্টোর করে বা জমা করে বা গ্রহণ করে তার স্বার্থের সপক্ষে যে তথ্য যায় না সেটা সে বিশ্বাসও করে না, আর এখানে জমাও করে না, সরিয়ে ফেলে। এই যে বিষয়গুলো, এগুলো বিজ্ঞান এবং ধর্ম দর্শনের উপাদান, কিন্তু এত উপাদানের মধ্যে না গিয়েও মানুষ অন্যকে ভালোবাসতে পারে, সহজ সরল হতে পারে শুধুমাত্র স্যাক্রিফাইসের মধ্যে দিয়ে। আপনি যত ত্যাগ করবেন, অন্যের ততটা না করলেও সকৃতক
কৃতজ্ঞ হবে তো বিদ্যাসাগর তো বলছে যে ওই আপনাকে কে জানি গালি দিচ্ছে, পিছনে ফেলে দেখে যে আমি তো এর উপকার করি না। তার একটা হিসাব পেয়ে গেছে যে ক্ষতি করার লোক হবে, আপনার উপকার করার লোকের ভিতর থেকে সদস্য হবে। যাকে কোনোদিন আপনি উপকার করেন না, দেখা হয় না, সে আপনার শত্রুর কোনো সদস্য নন। ওই পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে এটা ক্রাইম সাইকোলজিতেও লাগে, কাজে লাগে। এটা সামাজিক অবজারভেশন, কিন্তু ব্যাপার এটা। সুফিজমের কথায় আমরা আসছিলাম উপমহাদেশের, যে আমরা আজকের ভারতবর্ষ বাংলাদেশ যেটা বললাম ভূগোল আর ভগবান আলাদা করলো রাজনীতিবিদরা, কিন্তু আপনি সুফিবাদ কোনো বাউন্ডারি আছে? সুফিবাদে কোনো বাউন্ডারি আছে? সেখানে কালান্দার সাথে কেন্দ্র করে লাহোরে সেখানে মাস কালান্দার সঙ্গীত, মাজারের সঙ্গীত, এই যে আমাদের হাটহাজারী চট্টগ্রাম, আমাদের সিলেটের শাহজালাল, এদের একটা জায়গায় কিছুটা ওনাদের জাস্টিফাই করার জন্য, ওনাদেরকে বিচার করার জন্য কিছু ভুল তথ্য প্রচারিত হয়েছে। এর জন্য কিংবদন্তি দায়ী। ওনাদের সম্পর্কে, ওনাদের মৃত্যুর পর ওনাদের সম্পর্কে অলৌকিক উপাদান বেশি যুক্ত হয়েছে সুফিদের সম্পর্কে। একজন সুফির সফলতা নিয়ে যখন আপনি গবেষণা করবেন, তখন মাঠে যে উপাদানগুলো পাবেন সেগুলো বেশিরভাগ পাবেন কিংবদন্তি। উনি এটা করেছেন, উনি ওটা করেছেন, ওই একটা বাড়ির জলের ভিতরে আনাশা করে পানি ভরে ফেলছেন, অমুক আসছে মুখে মুখ। অর্থাৎ এদের কিংবদন্তির পরিমাণ যত তাদের অ্যাপ্রোচ করা হয়, তাদের উপরে গর্বিত হয়, কিন্তু তাদের মানবিক গুণগুলো হয় না। মানবিক গুণগুলো হয় না। আপনার লোক, এটা আমার কথা না, আপনারা অবজার্ভ করবেন, কিংবদন্তি দ্বারা বেশি আকৃষ্ট হয়। এটা করেছেন, এই রুগী সে মারা গেছিল, বেশি উঠেছেন, এগুলো বেশি বাড়াবাড়ি ওই উপাদান, এগুলো সাধারণ মানুষের ভক্তের জন্য বললো সেটা তাদের ব্যাপার। কিন্তু এই উপাদান দিয়ে গবেষকরা তারা অনুসন্ধান করে দেখছেন শুধু কিংবদন্তির মধ্যে দিয়ে এরকম জনপ্রিয় হয়, বা জনপ্রিয় না, মানবিক সেবা এরকম একেবারে বছরের হাজার হাজার বছর সম্ভব না। অনেক সামাজিক মঈনুদ্দিন চিশতি থেকে শুরু করে আমাদের বাগেরহাটে খানজাহান আলী, এরা মানুষের জঙ্গল জমি অধিকার বিভিন্ন জায়গায় মানবিক জীবন যাপনের জন্য পুকুর কাটার মতো অসংখ্য সেবামূলক কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। এদের সাফল্য কারণ এদের কাছ থেকে বেশি মানুষ জনজীবন লাভবান হয়েছে, উপকৃত হয়েছে। যে কাজটা সাধারণ লোক করে নেয়, অমীমাংসা মীমাংসা তাদের মধ্যে দিয়ে সুফিদের এরকম প্রচুর উপাদান। এখন বলতে পারেন যে অসংখ্য সুফি, এই সুফিবাদকে কেন্দ্র করে সুফি লিটারেচার দেখেন একটা নেগেটিভ লিটারেচারও পপুলার হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ যারা একাডেমিক সবাই, লাল সালু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এমএতে পাঠ করে, বলা হয় মৌলবাদ বিরোধী প্রথম উপন্যাস। মৌলবাদ বিরোধী কি? মৌলবাদ বিরোধী উপন্যাস। এখানে মানে মুদাসসির পীরের একটি মাজার এক ভণ্ড মসজিদ নামে আবিষ্কার করেছে, এটা পীরের মাজার। এখন তার জীবিকার জন্য ওইখানে তিনি লাল কাপড় দিয়ে জীবিকা বানিয়ে নিলেন। এই জন্য সুবিধা দেয় না। ওখানে যে অ্যাপ্রোচ হাজির করেছে এটা ভুল তত্ত্বের উপরে। আমরা অনেক মানে আমার বাঙালি ধর্মচিন্তা যেটা আগে বলছিলাম বহু আছে, একাডেমিক লোক আছে, এটা সঠিক আপনার এই জন্য সুবিধা দায়ী না। যে বললাম না, তার উপরে যে কিংবদন্তি অ্যাপ্রোচ করেছেন তার জন্য তিনি তো দায়ী না। আপনার ব্যবসা বাড়ানোর জন্য তাকে আরো বাড়িয়ে, সেটা আপনার ব্যাপার। সেইখানে অলিউল্লাহ যে এইটা দেখিয়েছেন, এটা 47 দেশ বিভাগ পরবর্তী কতগুলো সেন্টিমেন্ট সমাজে ছিল। এই মুসলমান তোর দাড়ি কই, দাড়ি ছাড়া মুসলমান, মানে অনেকটা এরকম ছিল, দাড়ি ছাড়া মুসলমান, খাও এটা এরকম না। ওই এটা ছিল যে ওই যে বললাম না, শরীয়তে যেগুলো উপাদান আছে সব তারা যার ভিতরে পাবে না সে আর মুসলমান না। এরকম অসহিষ্ণু বিষয়গুলোকে হাজির করেছে লাল সালু। এই মূল ব্যাপার অসহিষ্ণু বিষয়গুলো। সেখানে ঠিক আছে, বিষয়ের ঘটনা ঠিক আছে, কিন্তু সুফিরা কিন্তু দায়ী না। এটা সতর্ক থাকতে হবে যে সুফিরা দায়ী না। এইসব কারণে এত প্রভাবিত না। লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়ে তো এই সুফি অ্যাপ্রোচ দিয়ে আমার পাশ করেছে, সুফিবাদকে ওরকম জানেন, ভুল মেসেজ গেল। ধরুন বীর মোশাররফ হোসেনের বিশ্বাস সিন্ধুকে একাডেমিকের বাংলা সাহিত্যে বলা হয় প্রথম মানে সেকুলার গদ্য, যে ভাষার মধ্যে কোনো একটা সম্প্রদায়ের বেশি ঝুঁকি, মোটামুটি এটা বাঙালি চেতনার বিকাশে যে ভাষাটা দরকার, সেই ভাষাটা প্রথম অ্যাপ্রোচকারী মানে বীর মোশাররফ হোসেনকে গদ্যের হাতে। তো ফলে চাকরি আপনার হাতে না, তাহলে ইমামের পর ঠিক আছে এই শিখবে আর কি। আর সে যদিও আপনারা নাম শুনেছেন, ওনার ওয়ারেন হেস্টিংস, বিদ্যাসাগর বা অন্যান্য কোরিয়ান কলেজে অনেকেই শিক্ষক ছিল, উইলিয়াম জোন্স এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা, কিন্তু একজন ইহুদি সমাজদিন ছিল নদীয়, তার সম্পর্কে জানি না।
তার কাছে ফার্সি শিখেছে, অনেক অনেক ব্যাপার। তো ওই সময় যে একজন প্রশাসনিক উচ্চপদ ব্যক্তি কারো বাড়ি বাড়ি গিয়ে তো টিউশনি মানে সে গিয়ে তার কাছে শিখতে পারে, তাকেই আসতে হতো শিক্ষক, এরকম হতো। এইগুলো আর কতকাল। ফোর্ট উইলিয়ামের পাটুনি মানে যাচ্ছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পিছনে ঘটনা। আমিও মার্কিন রাষ্ট্রদূত খোঁজে করিয়েছি। মানে ডেভিড বালফোর্ড দিল্লি শুনছেন, মানে আপনার ডেভিড বালফোর্ড এর পরে তারই বন্ধু ছিল ঢাকায়, মানে হেরিকে থমাস কালো মোটা যায়। তা সে যাই হোক, এইসব আমাদের তাদের সাথে আদান প্রদান করে আমরা যেটা বুঝলাম, আমার ঘটনাচক্রে আপনি একটা ভিন্ন রাষ্ট্রে গেছেন, সে দেশের বাংলা ভাষা জানা দরকার, বাইলিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ হবে, যে আমি একটু বাংলাটা শিখবো, সঙ্গে আমি তো গিয়ে হাজির হবো। তিনি এইভাবে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কর্মকাণ্ড এরকম হয়েছিল। উপমহাদেশে আমরা ওই সুফির কথা যদি আসি, এখানে কথা হলো উপমহাদেশ ও সুফির বিকাশ পুরা আমাদের অবিভক্ত ভারত, পাকিস্তান, এমনকি কাশ্মীর সহ বুলে শাহ কথা শুনেছেন, কাশ্মীরে সহ পাকিস্তানের লাহোরের কালান্দার শাহকে কেন্দ্র করে আসে মাদারে। তো আপনারা ওই সময় কেউ শুনছেন বা টিভিতে দেখেন, কত লক্ষ অনেক নুরজাহানের আমাদের রুনালালার কণ্ঠে গান শোনেন না, তাদের ভক্তিবাদের মাসকালান্দার, এই কিছু প্রভাবিত আমার মাঝগন্ডারি অসংখ্য প্রভাবিত মানুষ, সাধারণ মানুষ, অর্থাৎ এই যে সুর দিয়ে মানুষের সাথে মেশার যে কানেকশনটা তৈরি হয়, এটা বিদ্যুতের মতো। ওই কেটে সুফিজমের উপর উনি হার্ভার্ড বিষয়ে পিএইচডি ওনার দিচ্ছে, কি করবো? আমি কি রবীন্দ্রনাথ হতে পারবো? হ্যাঁ, আমার ডিগ্রি আছে, আমি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভিসি পর্যন্ত হতে পারবো না। আমি রবীন্দ্রনাথ হতে পারবো না, আমি নজরুল হতে পারবো না। এটা কেন হতে পারবো না? এর উত্তর আমরা জানি। ठीक है, ज्यादा अच्छा लगा नहीं। ठीक है। ऐसा हाँ जी, भाई नया विषय देखा ना कि भाई साहब ने एक घंटे तकरीर उन्होंने की, बहुत सी इस्लाम, बौद्ध, ईसाई सबको तकरीर तरफ लेके आया है ना, सुनकर बहुत खुशी लगी। उन्होंने बहुत बहुत हमारी तकरीर मुबारकबाद पेश की। বলতে যাচ্ছিলাম যে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলে যে তুই যত মন করতে পার, এটা তো সুখী মুক্তি আছে, একই ব্যাপার। ওই মতটা दुल्हाई ने जिस तरह जो साहसपूर्ण तरीके से इतनी बातें बताई, जो अभी आज के बांग्लादेश में गोरवाना शायद संभव नहीं, आज की तारीख में বাংলাদেশে এই ধরনের মানুষ প্রচুর আছে। বাংলাদেশে একটা কারণে ডিফারেন্ট বা মাদার কান্ট্রি, আমি তো এই দেশে ছিলাম, ওখানে কিন্তু মুক্তবাদী ইন্টেলেকচুয়াল, আপনি যদি হুমায়ুন আজাদের নারী পড়েন, তসলিমা নাসরিন ওই বই লেখেন, মারার চেষ্টা করা ছিল, সে আলটিমেটলি মারা গেল। তার যে এই ধরনের অন্তত 10 জন যারা সাহসী লোক ছিলেন, তারা হয়তো জীবনে রিস্ক দিয়েছে ইসলামিক কথা তাদের দেখার জন্য। বাংলাদেশ কিন্তু এখনো ব্লাসফেমি রুল পাকিস্তানে করেছে। পৃথিবীর ম্যাক্সিমাম দেশে ব্লাসফেমি রুল, আপনি কোশ্চেন করতে পারবেন না তাদের আল্লাহ কি বলছে, প্রফেট সম্বন্ধে, কোরআন সম্বন্ধে কোনো কোশ্চেন করা যেতে পারে, ব্লাসফেমি রুল করে। কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল হয়নি, সেটা যদি করতে চায় সে প্রবল বিরোধ হবে। কিন্তু পাকিস্তানে যদি আপনি একটা শব্দ যদি করেন, আপনার জেল বা মৃত্যুদণ্ড অনিবার্য। Amina Durrani, wife of Shahbaz Sharif, the present Prime Minister, wrote a book, Blasphemy. She has written about Buddhism in Pakistan in such a way that you cannot imagine how the Buddhism is acting in both Pakistan and the whole system is being. You know ये तबलीग सिंह, तबलीग सिंह का जो बेटा है, ये मैरिड टू ये तौसीफ शादी করেছিল, তো মেরে দিল, बॉडी गार्ड के मेरे लो। क्वेश्चन अच्छा, आप लोग का थोड़ा सा प्रश्न है तो पूछ लीजिए ना। दीदी आप বাংলাদেশে যা করছে, মিডিয়া দেখাচ্ছে, আমরা দেখছি, আমাদের ভারতবর্ষ খুব একটা ভালো অবস্থায় আমরা নেই, কিছু করার নেই। এই চিন্তাধারাটাকে যদি আমরা বাঁচিয়ে রাখি, ঝুলিয়ে রাখি, হিউম্যানিটি
মানব ধর্ম, প্রেম, সুফিজম, হোয়াট এভার ইউ কল, তাহলেই হয়তো আপনারা এটাও জানেন যে এখানে সম্পর্কে ওখানে ভুল ধারণা, মিডিয়া এই প্রতিটা মিডিয়াই করে, অতিরঞ্জিত করে। অতিরঞ্জিত করে, এর ইম্প্যাক্ট সবার মধ্যে পড়ে না, কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে পড়ে। আমি যখন গেলাম, আপনার কি সাহস, এই সময় আপনি যাচ্ছেন, একটা দিন 15 দিন আপনি চলে এসেছি, তাহলে কিচ্ছু মানে আমি তো অনুসন্ধান যে তারা তো কোনো রাজা বাদশার কাছে যায় না, রাজা বাদশারা তার কাছে এসেছে। আর এখন উল্টোটা না, এই জনপদের প্রবাদ আছে 2500 বছর আগের, যে ওই রাজা শ্রেষ্ঠ রাজা যে পণ্ডিতের কাছে যায়, ওই পণ্ডিত নিকৃষ্ট পণ্ডিত যে রাজার কাছে যায়। ওইটাই শক্তি, প্রাপ্তির কোনো প্রত্যাশা শাসকদের কাছ থেকে তাদের ছিল না। তো কিংবদন্তি বা কোথায় নৈতিক শক্তি ওই জায়গায় আমি উপলব্ধি আমাদের প্রধান অতিথি सम्मान किया ট্যাক্ট হাউস থেকে भला मंदिर গীতের সম্মান, বক্তৃতা খুব মৃদুভাবে তাদের প্রশংসা জানিয়ে শুরু করলেন এবং আস্তে আস্তে কি করে ধর্মান্ধ হিন্দুরা এই মানুষের মধ্যে যে সমন্বয়, তার যে সংস্কৃতি, সহনশীলতা, তাকে ধ্বংস করছে, তাকে অ্যাটাক করছে তীব্রভাবে। ব্রাহ্মণদের সবাই তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে, এটা হিম্মতের দরকার যে সবাই গুণমালিন না, কিন্তু দেখলাম যে তার বক্তব্যকে তিনি এমনভাবে প্রেস করলেন, অত্যন্ত সহনশীলতার সঙ্গে তারা মেনে নিলেন এবং অত্যন্ত ক্ল্যাপ পেলেন। এর কিছুদিনের মধ্যেই তিনি আমন্ত্রিত হচ্ছেন পার্ক সার্কাসের আলিয়াদের। আমাদের পূর্বতন এমএলএ ছিলেন উনি, জনপ্রতিনিধি নিজামুদ্দিন সাহেব, তারই ব্যাট একটা সংস্থা হচ্ছে সেখানে, মূলত সেটা হচ্ছে MBA এডুকেশন দেবার জন্য, বিশেষ করে মুসলিমদের ঘরে যে মহিলারা আছেন পর্দানশীল, তাদের বর্তমান যে শিক্ষার আলোকে ম্যানেজমেন্ট স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য, যাতে এখানে এনরোলমেন্ট তাদের হয়, এই পুরস্কার দিয়েছে। সব ক্ষেত্রে ভেজিটেরিয়ান প্রযোজ্য, কেন গুরুবাদী এলাকায় ভেজিটেরিয়ান, এগুলো আলাদা প্রসঙ্গ। যারা এখানে সায়েন্সে আছেন, তো ডায়েট সায়েন্সে এগুলো অনেক বিষয় আছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের সাথে সমস্যাটা হলো যে আপনি দাবিদার হয়ে যান, একটা আবিষ্কার করলে আমাদের কোরআনে আছে, ওই যে দেখেন ওটা আমাদের এটা পরিবর্তন, তোমার বেড়ে তুমি বানাও না কেন, সেখানে চুপ থাকে, ওই সময় আর কথা বলে না সবাই। এটা শুধু ইসলামে না, আপনার হিন্দুদের সব ধর্মে আছে। ধরো আমি একটু উদাহরণ দিই, আজকে ক্রেনের ধারণা আছে না, 200টা 300টা এখান থেকে জাহাজ থেকে এইখানে তুলে, তাই না, কত সহজে। এটা আমাদের রামায়ণে আছে। রামায়ণে যখন বৈশল্যকরণ দরকার ছিল জাহানের হনুমানের গলাকে এই করে, কারণ এটা পাওয়া যায় কোথায়, ঘন্টা পাহাড়ে পাওয়া যায়। পাহাড় তো বিশাল, দৌড় দিয়ে হনুমান গেছে, এখন গাছ অনেকগুলো, কোনটা যে বৈশল্যকরণ এটা তো চেনে না, পাহাড় ধরে নিয়ে আসছে। তাহলে আমাদের আরজালি মাধ্যম বলতেছে যে যে পাহাড় ধরে আনতে পারে সে তারা শীতেরা নিয়েই তো আসতে পারে। এই ঝামেলা, অর্থাৎ ঝামেলা আপনি পাকাবেন, সমস্ত সাহিত্যে ঝামেলা পাকাতে হয়। এই রামায়ণ মহাভারতে মানুষ যে কত ধুরন্ধর ছিল তার সব উপাদান মহাভারতে আছে, কূটনীতি আছে, রাজনীতি আছে, সবই আছে। এই উপাদান আমাদের কি শিখাচ্ছে যে সমাজ কোন জায়গায় ছিল, তুমি এখনই যে বুদ্ধিমান না, অনেক বুদ্ধিমান আগেও ছিল। আমরা বেদের জ্ঞান থেকে পাই। আমরা গ্রামও দেখছি গুনতে জানে না, 1 2 কিছু না, টাকা কম দাম শিখে টের পাও। মানে কি, আপনি 1 টাকা কম দিয়ে হয়তো রাখেন, ঠিকই টের পাবে, জ্ঞানী না। আমাদের ইতিহাস দেখাচ্ছে বেদ যারা রচনা করেছে এরা বড় বড় ওই হিসেবে ব্রাহ্মণ স্কলার, চীনা সাধারণ জানে তো, নারীও ছিল তার মধ্যে যারা বেদ রচয়িতা। মানে বেদ বলছে যে নলেজ কামস ফ্রম এভরি সাইড, জ্ঞান যে কোনো জায়গা থেকে। আপনি রিক্সাওয়ালার উপরে উঠে জ্ঞান, আপনার বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রিক্সাওয়ালা ভালো বলে দিন, ঢাকা উঠে তারপরে ভাই তোমাদের কি অবস্থা, মনে করো দেশ কোন দিকে যাবে, আমাদের যে পার্টি করে করছে ও মৌলিক জ্ঞান আপনাকে দিয়ে দেবে। অর্থাৎ মানুষের কিন্তু তিনি জ্ঞান অ্যাপ্লাই করার যে পরিবেশ সেটা পাচ্ছে না। আমার দেশের মানুষ শ্রম দেয়, কত টাকা পায়, সেই আমেরিকায় বলতে
শ্রমের মর্যাদা পায় বলে তো বিদেশে যেতে চায়, তাই না? যার যে জ্ঞান আছে সেইখানে বসে সে যদি তার জীবিকার পর্যাপ্ত সম্মান তাহলে তো আর এত মাইগ্রেশন কি হতে পারে। আমার চিন্তা, আমি ঢাকা বসে বলতে পারবো না, যেখানে বসে বলতে পারবো সেখানে চলে যাবে, ডায়াসপোরা লাইফ। কারণ পৃথিবীতে সমস্ত নোবেল পুরস্কার পাচ্ছে ডায়াসপোরা লাইফের মানুষগুলো, এডওয়ার্ড সাইড থেকে শুরু করে যারা লিখছে দেখবেন সব বাইরের থেকে এই চিন্তাগুলো তারা স্বদেশে বলতে পারে না। আমার দোষী বা বাইরে থাকে কারণ জানেন তো এগুলো যদিও ছোটখাটো উদাহরণ। এইগুলো আবার আর একটা খারাপ দিক হলো, যেটা যাদের পক্ষে যায় সে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে, মানে তার ভালো লেগেছে, কিন্তু এটা আবার ঠিক না যে ওর সর্বমানবিক নয়, আপনারই শুধু ভালো লাগছে এই জন্য হবে না। এর মধ্যে একটা মেডিকেল সায়েন্স থাকা উচিত। শিশু যদি মনে করে এই রঙিন খাবার ভালো, মজা পায়, কিন্তু ডাক্তার বলে না তোর দাঁত পড়ে যাবে, খাবি না এটা, কিন্তু শিশু তো খেয়ে বসবে। এখন এরকম কিছু জ্ঞানেরও কতগুলো স্তর আছে, যে নিয়ন্ত্রণ অনিয়ন্ত্রণ, এগুলোর আবার ফিলোসফি আছে, আমাদের থিওলজি আছে। এখানে মুসলিম স্কলার আছে না, এই যে হযরত আলীর নাহাজুল বালাগাত, অসংখ্য জ্ঞানের কথা আছে। কে জ্ঞানী মূর্খ, কে জ্ঞানী চিনবুকার মতো একটা সাজেশন এরকম ফর্মুলা, এরকম বাংলা অনুবাদ আরবি থেকে, যে জ্ঞানী লোক মূর্খকে দেখলেই চিনতে পারে, কারণ তিনি এক সময় মূর্খ ছিলেন। কিন্তু মূর্খ লোক জ্ঞানীকে দেখলে চিনতে পারে, কারণ সে তো কখনো জ্ঞানী ছিল না। আরো একটা লোক এরকম যে আমরা অনেক সময় বিপদে পড়ি, জ্ঞান যতই থাকে বিপদে পড়ে, হ্যাঁ বিপদে পড়তে হবে আপনাকে, এই আপনার পড়বেন না বিভিন্ন জায়গায়, তার মুখলেও তো শক্তি আছে, একত্রে আপনাকে আক্রমণ করলে আপনি সেখানে বক্তব্য এরকম। ইসলামে দেখবেন জাকাত পদ্ধতি, যে যে পিছিয়ে আছে তাকে দিয়ে সাহায্য করে জাকাত, বলছি যে সবকিছুরই জাকাত আছে। জাকাত বৃদ্ধি করা মানে পরিবেশে নানাভাবে বলতেছে যে তোমার স্যাক্রিফাইসের মধ্যে দিয়ে যে বৃদ্ধি আছে সেটা জাকাত, যে সবকিছুরই জাকাত আছে। জ্ঞানের জাকাত হলো মূর্খের মূর্খতা সহ্য করা, চুপ থাকবে সবাই, মানে এগুলো আছে আর কি। এরাও সুফিবাদী চিন্তা সব, মানে সহিষ্ণু যাহা সহিষ্ণু তাহাই সুফি। गीता में, भगवत गीता में ये शब्द आया है एक बार। भगवान कृष्ण के पास अर्जुन ने कहा कि प्रभु एक शब्द मुझे बताओ जिसका अगर मैं जीवन में उपयोग करूं तो मैं खुश रहूं। कहा सहिष्णु बनो, सहिष्णु शब्द सहिष्णु आया, उसी से सहानुभूति है। और सूफीज्म में इसके बगैर कुछ नहीं, उसके बगैर कुछ भी नहीं। विदाउट लव, विदाउट पैशन, विदाउट कंपैशन, विदाउट सिंपैथी और विदाउट एम्पैथी, सूफीज्म इज इनकम्प्लीट। नहीं मेरा मैं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि के म्यूजिक सूफीज्म का एक बड़ा ही खूबसूरत पार्ट है। तो मैं सूफीज्म पर एक लाइन में पेश करना चाहता हूँ। आज मैं आ रहा था तो मुझे कहीं लाइन दिखाई दिया किसी का, किस दर्दमंद के काम आ, किस डूबते को उछाल दे, किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे। ये निगाह मस्त की मस्तियाँ, ये निगाह मस्त की मस्तियाँ, किसी बदनसीब पे डाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे। For you, sir, I'm just translating. Serve the one in distress. Lift the one who is drowning. The blissfulness of that inebriated look exult upon one who is unfortunate. किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे। मुझे मस्जिदों की खबर नहीं, मुझे मंदिरों का पता नहीं, मुझे मस्जिदों की खबर नहीं, मुझे मंदिरों का पता नहीं। मेरी आजिज़ी को कबूल कर, मेरी आजिज़ी को कबूल कर, मुझे और दर्द मलाल दे। काम आ किसी डूबते को उछाल दे। I am not unaware. I am unaware about mosques. I don't know about temples. Accept my humility. This is humility and charity and devotion and impact in Sufism. And burden me with the more pain and sadness so that I could lift the people from distress.
किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उठा ले। ये मैं कशी का गुरूर है, ये मेरे दिल का सुरूर है। ये मैं कशी का गुरूर है, ये मेरे दिल का सुरूर है। मेरे मैं कदे को दुआम दे, मेरे मैं कदे को दुआम दे, मेरे साथियों को जमाल दे। दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे। मैं तेरे वसाल का क्या करूं। यहाँ पर सूफीज़्म में जो मर्ज है बंदे का खुदा से, बस यही है। चाहे मोहद्दीन चिश्ती हो, बख्तियार काकी हो, अली शाह कलंदर हो, इन सबों ने कहा कि जस्ट लव ह्यूमन बींग्स। आपको सब पता है कुरान में अल्लाह ने कहीं भी पूरे 30 पारा में मुस्लिम लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया है, मुसलमान इस्तेमाल नहीं किया है। हर जगह कहा है मेरे बंदों से प्यार। preamble of Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, I am the Lord of the whole universe. I am the Lord of the whole universe. रब वर्ड आया है, रब रब की। आप अगर ऋग वेद आप लोगों ने पढ़ा है, ऋग वेद में अगर गायत्री मंत्र पढ़ी है ना, तो गायत्री मंत्र ऋग वेद में आया है, उसको रखिए बाईं तरफ या दाहिनी तरफ, और प्रीएम्बल ऑफ कुरान को रखिए। दोनों का पैरेलल मीनिंग है, ओ गॉड पुट मी ऑन द राइट पाथ सो दैट आई पुट द पीपल लिविंग ऑन द अर्थ। यही तो सूफीज़्म, दिस इज सूफीज़्म। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे। थैंक यू। वो नाम तुलसी है, मंजिल का बता दे नाम तुलसी है, सरगम का बता दे तो नाम तुलसी है। हिंदी बुज़दिल नहीं मर्दों की जुबान है, रात जो पत्थर से टकराए वो नाम तुलसी है। आप जरा किसी से भी आ जाओ, कदम उठाओ तो सही मंजिल खुद आएगी, कदम बढ़ाओ तो सही मंजिल खुद आएगी। जरा हवा तो मुस्कुराएगी। और ले नाम गितेश जी का तू, ले नाम गितेश जी का तू, इस सभागार में फिदा हो रात जिंदगी कदमों पे तेरे छोड़। पर मैं हाँ बिल्कुल, क्या बात है, आगे सब जोश में आगे सब जोश आ गया। मुझे याद है अभी बचपन में दरवाजे पर कभी कभी वो आता था। मुझे याद है अभी बचपन में दरवाजे पर कभी कभी वो आता था, किसी दिन भिखारी बनकर, कभी पुजारी और कभी मदारी बनकर, कभी किसी चोर को हथकड़ी डालकर रौब के साथ सिपाही भी बनता था। माँ ने बताया था कि वो एक बहरूपिया है, माँ ने बताया था कि वो एक बहरूपिया है। इसी तरह हर रोज तमाशा बनकर तमाशा दिखाता है और सबका मनोरंजन करता है। अंत में लोगों से मांग मूंग कर अपनी रोटी चलाता है। पर अचानक न जाने कैसे वो बहरूपिया मेरे जहन में नई संभावना बनकर पहुंच जाता है और मैं अपनी पोटली में रख लेता हूँ एक जनेऊ, एक क्रॉस, थोड़ी दाढ़ी मूंछ, एक पगड़ी और फर वाली टोपी। घर से निकलता हूँ तो पत्नी हर रोज की तरह दरवाजे पर आती है और एक बार फिर भय और आशंका से भर जाती है। शहर में दंगे का माहौल है, शहर में दंगे का माहौल है, जरा संभल कर जाना और तुम्हें मुन्ने की कसम सांझ ढलते ही लौटा। मैं प्यार से नजर भर कर देखता हूँ और झटके से चला जाता हूँ। हर मोहल्ले में खेल निकालता हूँ, कहीं तिलक लगाकर जनेऊ पहनता हूँ, कहीं गुड मॉर्निंग कर क्रॉस करता हूँ, कहीं अस्सलाम वालेकुम और कहीं सत श्री अकाल। देखो तो धर्म के अनुयायियों का कमाल। मैं सकुशल रोटी के टुकड़े लेकर घर वापस लौट आता हूँ और सभी धर्मों को सर नवाता हूँ कि तुमने मुझे आज आदमी नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई बना कि तुमने आज मुझे आदमी नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई बना दिया। सचमुच तुमने क्या से क्या कर दिया। मैं, तुम, हम सब आदमी नहीं, सब के सब हैं बहरूपिया, बहरूपिया। गए जो गुल, खिलने से पहले ही मुरझा गए जो गुल, आओ उन फूलों पर जरा अश्क तो बहाए। दुनिया की भीड़ में जो खो गया है इंसान, आओ उस इंसान को जरा ढूंढ कर बुलाए। खंजर हो या त्रिशूल वो तो वार ही करेगा, खंजर हो या त्रिशूल वो तो वार ही करेगा। एक दूसरे पे है जो एतबार वो करेगा।
दुनिया की भीड़ में तुम हो गया तो हिंसा, आओ उस हिंसा को जरा ढूंढ कर बुलाए। नफरत का गीत कैसा छाया है ये अंधेरा, नफरत का गीत कैसा छाया है ये अंधेरा, आओ जरा प्यार की क्षमा तो जताए। Essence of Sufism यही है। Essence of Sufism यही है। मैं तरन्नुम में 2-3 शेर पढ़ता हूँ। शायद सूफिज्म या ह्यूमनिज्म जिसे कहते हैं उससे जुड़ता है। अजब है कशमकश ये जिंदगी कि क्या करिए, हम बचा ले जरा उल्फत यही अजब है कशमकश। और एक शेर देखिए, हर गली शहर अब महरूम है फरिश्तों से, हर गली शहर अब महरूम है फरिश्तों से। ये नया दौर है बंदो ही खुदा करे, ये नया दौर है बंदो ही खुदा करे। और एक आखिरी, जानता कौन है कैसा है कि अंबर का जलवा। अंबर बस्तरी नाम से थोड़ा बहुत शेर शायरी में करता हूँ। और अंबर मतलब आसमान स्वर्ग भी होता है, जहाँ लाखों बरस की परियां हो, ऐसे जन्नत का हमको क्या करना, कहा है ना। हाँ, जानता कौन है कैसा है कि अंबर का जलवा, जो जमी है मिली उसी को आसमान। अभी एक मिनट, हमारा प्रोफेसर साहब आए। प्रोफेसर साहब, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা তারা দুজনেই মারা গেছে। আমি মনে হচ্ছে এখানে ঢুকে মনে হচ্ছে এই ঘরটা কেন বিদেশের নামে হবে, কেন আমরা চিনতে পারছিলাম না, ওটা বিদেশ হবে করতে পারছিলাম। মানে যে আমি বেশিরভাগই বাইরে করতে পারছিলাম। যাই হোক, আমরা অনেক বছর এসেছি আমাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ইউনিভার্সিটির খুবই খুব প্রীতি চারজন গবেষক, নামগুলো বলো ভাই। খুব প্রীতি এবং এরা बासुक चक्रवर्ती बांग्ला साहित्य। आज से हम लोग प्रस्तावित करते हैं इसका नाम गीताई शर्मा सभागार। ও মুন্ডা নিয়ে কাজ করছে, আর এ হচ্ছে বিষয় কি আমার বাংলা কথা সাহিত্যের মুন্ডা সমাজ, থিয়েটার অভিনয় ছিল, কলকাতা থিয়েটার অভিনয় ছিল। আধুনিক প্রবন্ধ সাহিত্যের আধুনিক আমার বাংলা কারা সাহিত্য, কারা সাহিত্য, জেল কারা সাহিত্য, কারা সাহিত্য, তাহলে তো ওর মধ্যে তো সব তাহলে অলকানন্দ রায় এসে কথা হয়েছে তোমার ক্রান্তিকারী সবার জেলের দিয়ে ইনভেস্ট দিয়ে অনেক কাজ করছে। এই জেলের ডায়েরিটা একটা খুব বড় কলকাতার যে বৈচিত্র্য, সেই কলকাতার যে বৈচিত্র্য, সেখানে ভারতবর্ষ তো সারা পৃথিবীর একটা ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। কলকাতাও আমরা সে মনে হচ্ছে যে এটা একটা ক্ষুদ্র প্রতিরূপ, এখানে সবই আছে। কিন্তু একটা প্রশ্ন, যাকে আমি যেহেতু প্রশ্ন করতে বলেছিলাম, প্রশ্ন করতে আমি কোনো সংযোজন করছিলাম, ঘন্টা বা ঘন্টা এই সুবি পড়ায়। সুবিজু আমাদের বাংলা সাহিত্যে একটা বড় চ্যাপ্টার, কম্পারেটিভ আলোচনা করে সুবিজু ছিল বৈষ্ণব সাহিত্য এবং সিলেবাসে আছে। কিন্তু আমার যে প্রশ্নটা, আব্দুল হাই আমার পুরোনো বন্ধু, প্রায় 30 বছর আগে ধরে আমার বন্ধুত্ব এখনও কখনো নষ্ট হয়ে যায় না, আশা করি হবে না। তো এই মুহূর্তে সুবিজু যদি সত্যি সত্যি যদি উদারপন্থী হয়,
এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সুবিধের মজাগুলো ভুলে দেওয়া হচ্ছে এই মুহূর্তে। আমি দেখলাম টিভিতে দেখলাম এই মুহূর্তে ভুলে দেওয়া হচ্ছে। ঠিকই বলেছে আব্দুল ভাই যে সুবিধের সঙ্গে কোরআনের সে অর্থে মিল নেই এবং যায় না। যায় না, খুব কাটকার কথা বলে, নিরবাস কথা বলে, খুব স্যাটারের কথা বলে, সবসময় হয়তো সব কথা বলা যায় না, কিন্তু তবুও খুব প্র্যাকটিক্যাল। সেই জন্য এই মুহূর্তে এই যে পৃথিবীতে যে সবচেয়ে প্রধান ধর্মগুলো আছে, পৃথিবীর সব প্রধান ধর্মগুলো কিন্তু সৃষ্টি হচ্ছে এশিয়া মহাদেশ। তার মধ্যে গৌতম বাবু বলে যে 4টে তো আমাদের ভারতবর্ষেই আছে। তাহলে ইউরোপ কিন্তু কোনো ধর্ম নেই, আছে নতুন মহাদেশ, নতুন সেটা আমেরিকার কোনো ধর্ম নেই। কিন্তু এশিয়ার মধ্যে যে ধর্ম, অথচ কিন্তু এত ধর্ম সত্ত্বে এশিয়াতেই সবচেয়ে বেশি যুদ্ধ হচ্ছে। ভারত ভেবে দেখো, যুদ্ধ হচ্ছে কিন্তু এশিয়ায়, সে তো আছে। এবং মানে আছে না, এটা হবে কেন? আছে তো বললে হবে না। আজকে তাহলে এই সুবিধা তাহলে বহু সাধকের দেশ, এই যে মধ্যপ্রাচ্য থেকে ছেড়ে যে আমাদের যে সর্বপথে স্থির করতে এলো, এতদিনে এত মানুষের সাধনা, এত মানুষের ত্যাগের কথা আপনি বলছেন, এত মানুষের যে আত্মত্যাগ, সেটা কি বিফলে যাবে এই মুহূর্তে? আমাদের যুদ্ধ কি আবার অনিবার্য? আমরা শান্তিতে, আমরা ইসলামের মূলত শান্তি। এটা তো আমি এটা উনি বললেন যে পৃথিবীতে যদি এবার থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার হয়, যাদের সবচেয়ে বেশি চান্স ধর্ম, যেটা আমরা ফ্ল্যাশ পয়েন্ট দেখেছিলাম এক সময় ইরানের সঙ্গে ইরাকের লড়াই দেখেছিলাম, শিয়া সুন্নির লড়াই, কিন্তু আমরা খুব বেঁচে গেছি। এবং একটা ধর্মের ব্যাপারে যদি মনে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে দুঃখনা মেজর ধর্ম যেটা আমরা পেতে নিয়ে যেতে হচ্ছে খ্রিস্টান এবং ইসলাম। এখন এদের সংখ্যা হচ্ছে ধরুন 190 কোটি 170 কোটি, ঠিক আছে? মানে যদি আপনি ধরেন পৃথিবীর মেজরিটি যে হচ্ছে 190 কোটি হচ্ছে খ্রিস্টান, 170-80 কোটি, হয়তো দেখা যাচ্ছে হয়তো 30 বছর বা 20 বছর পরে মুসলিম ধর্মের যে ফার্স্ট যে তাদের মানে গ্রোথ করেছে সেগুলো রিপ্রোডাকশন ধাপ অন্যান্য কারেও অনেকে মুসলিম এমব্রেস করে অনেক জায়গায়। এখন হচ্ছে এই ধর্ম নিয়ে যে যুদ্ধ, যেটা আগে ক্রুসেড হয়েছে আগে আমাদের দেশে, এই হচ্ছে আমার দেশে হচ্ছে না, ইউরোপে হয়েছে, ধর্ম নিয়ে যুদ্ধের একটা প্রবণতা কিন্তু সারা পৃথিবী দেখা দিয়েছে। এই ধর্ম নিয়ে যুদ্ধের যে একটা যে যারা যেটা বললেন যে অর্গানাইজড রিলিজিয়ান যখন যদি খুব বেশি তাদের সেই প্রভাবটাকে তারা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, সেটা হয়তো অনেক ক্ষমতা হতে পারে ইকোনমিক্যালি। দেখা যাচ্ছে এই ইসলামিক ফান্ডামেন্টাল যেটা ইউজ করা হয়, এটা কিন্তু 60-এর দশকের শেষ দিকে শুরু হয়। তার কারণ কি? তার কারণ হচ্ছে সেই সময় তেল যখন পেট্রোল হতো, তেল যখন পাওয়া যায়নি, তখন এই কান্ট্রিগুলো খুব দুর্বল ছিল, মরুভূমির দেশ ছিল। ওয়েন দে গট দ্য অয়েল, যখন তারা তেল পেল, $1 যখন বিক্রি করলো, তখন তাদের একটা স্কোপ পেল যে আমরা এইবারে কিন্তু আমাদের ধর্মটাকে যেভাবে ছিল আগে এটাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। দেখবেন তারপরে দেখবেন ইরানের শাহ রাজা পাহলভি, তার প্রথম হলো মানে খামেনি আসলেন, যে আফগানিস্তান এবং তালেবান এসছে, তার আগে যদি আপনি জাহির শাহর সময় দেখেন যে আফগানিস্তানে জাহির শাহে কি মোড়া ছিল, তাদের চেহারা দেখলে তারা বাবুরের যে বংশধর ছিল, কোট প্যান্ট করছে, মেয়েরা বক্স পরে পড়তে যাচ্ছে, হাফ প্যান্ট পরে তারা ইয়ে করছে। এই যে আপনি বলেন যে স্ট্রাকচার ফর্মে ধর্মটাকে আবার ধরে আনা, অনুশাসনের জন্য জোর করে ধরে আনার জন্য যে একটা কম্পিটিশন শুরু হলো, যার মূল উদ্যোগে দুটি কান্ট্রি সৌদি আরব এবং ইরাক, এই শিয়া সন্ধির মধ্যে আমার নিজস্ব লড়াই হলো। আলীর সঙ্গে প্রফেটের যে ঝগড়া পরবর্তী হলো, নিজেরা ঝগড়া করেনি, তার অনুসারীরা যে শুরু করলো যে শিয়া সন্ধির যে লড়াই। আজকে দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর কোনো ইতিহাস ধর্মে নেই যে মসজিদে বোম ফেলা হচ্ছে, যে সবচেয়ে পবিত্র স্থানে শিয়াদের মসজিদে সুন্নিরা বোম মেরে আসছে, শিয়ারা সন্ধির মসজিদে বোম মেরে আসছে, মসজিদে মানুষকে কতল করছে। এটা কিন্তু অন্য ধর্মে দেখা যায় না। মন্দিরে বসে একটা হিন্দু একটা হিন্দুকে কতল করেছে বা খ্রিস্টান একটা খ্রিস্টানকে মেরেছে, এই এক্সাম্পল কিন্তু দেখা যায় পৃথিবীর ইতিহাসে। এই যে ধর্মীয় বিভাজন এবং কট্টরবাদীদের যে যেটা আপনি বলেন কোরআনের অনেক ভালো ভালো কথা আছে, সেইগুলোকে ইগনোর করে যদি আপনি তাদের মধ্যে থেকে তার ইন্টারপ্রিটেশন করেন বা তার কিছু কথা সেই পরিপ্রেক্ষিতে আপনি সেটাকে যদি আপনি জোর করে মানুষকে চালাতে চান। ইরানের মেয়েরা কোনো মতেই বোরখা পড়তে চায় না, খোমেনি জোর করে তাকে নিয়ে জবরদস্তি করেছে, অনেক মেয়ে তার জন্য রাস্তা ধরে তাদের হত্যা করা হচ্ছে। গদ্দাফি সেম কাজ করেছে, তাকে গদ্দাফি সে মৃত্যুদণ্ড তাকে সেভাবে করা হচ্ছে।
এটা বলতে পারেন যে এটা একটা ইউরোপিয়ানদের চাল আমাদের মধ্যে, কিন্তু 54টা মুসলিম কান্ট্রি নিজেদের একাত্ম না হতে পারে, তারা যদি একাত্ম হয়, তারা মিলে যদি পরেকার যে একটা নরম টাইপের সুফিজমের কথা ভাবে যে আমরা একটা নরমপন্থী, এটা মানবিক একটা ধর্ম, আমরা ইসলামের থেকেও যদি আমরা মানবিক দিয়ে একটা সুন্দর ধর্ম করতে পারি, তাহলে পৃথিবী কিন্তু সেটা করতে চায় না। এই শাসন আজকে সৌদি আরবের রাজা, সে আমেরিকায় পড়াশোনা করছে, সে অনেক কিছু নরম পন্থা শুরু করেছে। প্রবলেম হয়েছে অন্যান্য যারা ক্লেরিক্স আছে তাদের ভয় ঢুকেছে। সৌদি আরব যদি নরম ধর্ম ইসলামী নরম হবে, তাহলে কিন্তু আমাদের খাতরা আছে, তার ঢেউ করবে কিন্তু কুয়েত, কাতার সব জায়গায়। বাহরিন, জর্ডান অলরেডি তারাও কোনো লিবারেল মুসলিম দেখা যায় না। বাহরিন এখন নাইট ক্লাব আছে। সিআইএস কান্ট্রিতে দেখবেন ওখানে শুধু নাইট ক্লাব, জুয়া খেলে, ক্যাসিনো খেলার ইয়ে আছে, কিন্তু তারা পুরোপুরি ইসলামিক। তো সেখানে কিন্তু অপশান দেওয়া হয়েছে, তুমি পর্দাসীন ভেল হবে কি হবে না। তাদের কিন্তু প্রচণ্ড শান্তি আছে। সিআইএস কান্ট্রিতে তেলের দরায় আছে, কিন্তু সেখানে যে মানবিক ইসলামিক ধর্ম, পাকিস্তান ছাড়া কোরিয়াতে যে মুসলিম কান্ট্রি রয়েছে, সেখানে অনেক মুসলিম কান্ট্রি লিবারেল। তারা বিলিভ ইন হচ্ছে ন্যাচারাল রিলিজিয়ান মার্জ উইথ ইসলাম। ওখানে কিন্তু আপনি জানেন যে কাজাকিস্তানে কিছুদিন আগে ঈদের প্রথা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ইট ইজ দ্য অ্যারাবিক কালচার, উই উইল নট ফলো অ্যারাবিক কালচার, এটা পরিষ্কার লেখা আছে। নবরোজ, ইরানরা শিয়ারা নবরোজ করে, ওরা কিন্তু এটা করে না, রমজান করে নবরোজ করে, তারা পার্সি কালচার থেকে নিয়েছে। আমার মনে হয় এই যে 54টা মুসলিম কান্ট্রি যারা আছে, এবং দেখা যাচ্ছে এই ইসলামিক যেগুলো হচ্ছে আনডেভেলপ বা সোকাল বাংলাদেশ, পাকিস্তান বা কিছু ইন্ডিয়ার বা আমাদের দেশে হিন্দুদের মধ্যে যারা অশিক্ষিত, বজরং দল বা এই যারা আছে, যারা শিক্ষা, যারা ধর্মটাকে একটা টুল হিসেবে ইউজ করে, তারা ধর্মটা আপনি কিছুই জানে না বা বেশি জানে হয়তো, যারা শুধু কট্টর তালেবানদের যদি বলতে যান, তালেবান মানে কি স্টুডেন্ট, তালেবান তো স্টুডেন্ট। ওরা বলছে আমাদের কি শেখাবে, আমরা তো কোরআন পড়েই আমরা এরকম কট্টর হয়েছি, তুমি আমাদের কি শেখাবে। তারা কোনোরকম মুক্ত চিন্তার ওরা পরিপন্থী। যদি এইভাবে যদি ধর্মকে ইউজ করে কট্টরপন্থীদের হয়, তাহলে কিন্তু আমি বলছি পৃথিবীতে এই ধর্ম নিয়ে যদি আরেকটা লড়াই হয়, তাহলে কিন্তু এই থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার এই ধর্মটা নিয়ে হবে, বিজ্ঞানের অপব্যয় করাবে। পাকিস্তানকে নিয়ে কেন চিন্তা, আজকাল পাকিস্তানে জানেন না তালেবান সরকার পাকিস্তানকে টেক ওভার করতে এসেছিল এবং বলেছিল যারা আমাদের ইসলাম বিরোধী তাদের আমি অ্যাটম বম করে, তারা সায়েন্টিস্ট বানিয়েছিল, আমরা অ্যাটম বম নিক্ষেপ করবো সে যে আমাদের দেশের এগেনস্টে আছে। তাহলে ওই যে বললাম, বিজ্ঞানকে যদি অ্যাপ্লিকেশন মানুষ যদি করে, সেটা রং হাতে করে, বিজ্ঞানের কোনো দোষ নেই। আজকে আপনি মোবাইল ফোন করছেন, সব বিজ্ঞানের মানুষের মধ্যে জব রয়েছে, সব অ্যাপ্লিকেশন খারাপ। আপনি যদি পর্নোগ্রাফি দেখতে চান, পর্নোগ্রাফি দেখুন। আপনি যদি পড়াশোনা যদি পিএইচডি করতে চান, আপনার সব মোবাইল ফোনে আছে। চয়েসের ব্যবস্থা, এতে এই ধর্মের ভয়াবহতা কিন্তু দিনকে দিন বাড়ছে। আজকে বাংলাদেশে যেটা হয়েছে, এটা অন্যান্য মানে আপনি আপনি যদি কিছু কান্ট্রি দেখেন, ইসরায়েলের ধর্ম ধর্মান্তর যদি বেড়ে যায়, আমাদের দেশে যে বজরং দল বা যারা অশিক্ষিত যারা আছে, যারা হিন্দু ধর্মটাকে এইভাবে তারা তৈরি করছে, এই ধর্মকে নিয়ে আমাদের দেশের কত অনিবার্য। তাহলে হবে কি, বাংলাদেশ যেমন 50 বছর পিছিয়ে গেল এই ধর্মতার জন্যে, হ্যাঁ, এই ধর্ম কিন্তু মানুষকে আমাদের এই ঘড়ির কাটার পিছনে আমাদের বাংলাদেশ আমাদের যে দোষারোপ হয় যে আমরা এরকম গন্ডগোলের মধ্যে আছি। আমি একটু চুক্তি বলি বিষয়টা, একের সত্য ঘটনা। একই ফ্ল্যাটে থাকে, পাশের ফ্ল্যাটে স্বামী স্ত্রী ঝগড়া শুরু হয়ে গেছে। এই ফ্ল্যাটের স্বামী স্ত্রীকে বলতেছে, দেখো তো ওখানে ঝগড়া চলছে, ঘটনাটা কি। গেছিলাম তো, আমি যাওয়ার পরেই তো ঝগড়াটা লাগছে। এখন আমার দেশে যা ঘটে আমরা ঘটাই না, অন্যেরা ঘটিয়ে দেয়। আলোচনা শেষ এখন। আমি একটা জিনিস প্রথম এসছেন আজকে, ওনার নাম হচ্ছে শামসুল। আমি প্রথম আজকে তাকে পেলাম, আমি কি বলতে চাইছি, আমার ছোট দুটো কোশ্চেন আছে। সেটা হচ্ছে, একটা হচ্ছে ছোট্ট ইউনিটের কোশ্চেন, সেটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের এই কোশ্চেনটা। আমি একটা গ্রামের ছেলে, সেখান থেকে এই কোশ্চেনের সঙ্গে এনার কিছু কোশ্চেনের মিল আছে। সেটা হচ্ছে মুসলিম সমাজ আর নন মুসলিম সমাজ দুটো পার্টালি ভাগ। মুসলিম সমাজ তার শিক্ষায় এগোচ্ছে, কোনো না কোনোভাবে এগোচ্ছে। মুসলিম
হিন্দু সমাজ এগুলো ছিল। ভাইরাস হিন্দু সমাজ এগুলো সংস্কৃতিটা ধরে রাখতে পারছে না, কিন্তু মুসলিম সমাজে কোনো সংস্কৃতি দেখা দিচ্ছে না, সংস্কৃতিটাই দেখা দিচ্ছে। আচ্ছা, সেটা হচ্ছে কালচারাল অ্যাক্টিভিটিগুলো কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। এরা নজরুল ইসলামকে বাঁচিয়ে রাখছে আমাদের পশ্চিমবাংলায়, নজরুল ইসলামকে বাঁচিয়ে রাখছে আমাদের এখানকার নন মুসলিম। গান এখনো পর্যন্ত যারা গায় সেটা হচ্ছে নন মুসলিম, মুসলিম নয়। রবীন্দ্র সঙ্গীত তারা ছেড়েই দিল, খুবই কম দেখা যায়। এটা একটা পার্ট দিনের পর দিন বেরিয়েই চলেছে, এবং মুসলিম, বেঙ্গলি মুসলিম আমি কথা বলতে স্পেশালি, এরা এখন ধর্মীয় উন্মোদনায় একমত হয়েছে দিনের পর দিন। তার ফলে দেখা যাচ্ছে আগে যেটা ছিল তার থেকে পার্সেন্টেজ 10% বেড়ে গেছে, আরও বেড়ে গেছে, দিনের পর দিন আরও বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণটা এখন তো আগে তো আলোচনা করা যাবে না, এটা আমার সেকেন্ড কোশ্চেন। আমি আমার প্রচুর বন্ধু বান্ধব হিন্দু মুসলিম সমস্ত ধর্মের আছে। মুসলিম বন্ধু বান্ধবের ছেলে মেয়েরা যখন লেখাপড়া শেখে, লেখাপড়া শেখার পরই একটাই যেন চাকরি পাবো এবং ইনকাম করবো, তারপর আমি আমার ধর্মকে পালন করবো। সেকেন্ড পয়েন্ট তাদের প্রশ্ন করা যদি হয় চাকরি পেয়ে তুমি যাবে কোথায়, তারা একবার আলোচনা করা, তারা বদনাম দেবে আমেরিকা, তারা বদনাম দেবে ব্রিটেনে, তারা বদনাম দেবে অস্ট্রেলিয়ার, তারা বদনাম দেবে কানাডার। whereas চাকরির সূত্রে তারা যদি আমেরিকাতে পায় আর ইরানে পায়, they will give the first preference to the আমেরিকা। এই যে চিন্তা ভাবনার মধ্যে একটা অদ্ভুত মানে থিঙ্কিং আমাকে খুব নাড়া দেয় যে এটার কারণ কি, মুসলিম সম্প্রদায়ের এই কারণটা কি। তার আপনি একটু আগে যে একটা কথা বললেন, কিছু ভালো পয়েন্ট বললেন মুসলিমদের নিয়ে, তার সঙ্গে এর কোনো রিলেশন আছে? ঠিকই। প্রথমে আপনাকে একটা মুসলমানকে ভাবতে হবে যে আমি মানুষ না মুসলমান। আমরা একটা বন্ধু বলতে আমরা মুসলমান হয়েছি মানুষ হতে পারি। আমার বন্ধু একটা মুসলমান বন্ধু বলেছে যে আমরা মুসলমান হয়েছি মানুষ হতে পারি। আপনার ধর্মে এত কথা, আপনি বলবেন যে গান আমি করবো, মুসলমান গান করা বারণ সেই অর্থে। যে ছেলেটি অবাঙালি মুসলিম ওয়ার্ল্ডে গান করতে পারে, আজকে আমার বন্ধু সে রবীন্দ্রনাথের নাটক পড়তে তাকে ভয় দেখাচ্ছে। তার কারণ কি, রবীন্দ্রনাথ হিন্দু নয়, এই মুসলমান নয়। কেন ওকে মানে আমার বন্ধু ফেসবুকে ছবি দিয়েছে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে, বলে তাদের ছবিটা সরিয়ে দেয় যে বাঁচতে চাস, বিকজ তার আইডেন্টিটি সে হচ্ছে মুসলমান। যে কাজী নজরুল জীবনে কোনদিন বাংলাদেশ যায়নি, তাহলে কি এমন করবে শেষ বয়সে একটা মুসলমান করে তাকে দিয়ে দিয়ে ধর্ম করে। আজকে রবীন্দ্রনাথকে বলছে আমার সোনার বাংলা, তোমায় ভালোবাসি। কেন রবীন্দ্রনাথ কেন, সে তো নন মুসলিম, আসলে বাঙালি কোনো ছিল না। আপনি তাকে কেন তাহলে মানে দেখা যাচ্ছে তার যে মানে সৃষ্টির থেকে তার বড় তার আইডেন্টিটি, বিকজ হি ইজ এ নট মুসলিম, এবং তার গান ন্যায় এটা হারাম, মানে ওরা মনে করছে, যারা শিখাচ্ছে। এখন এই যে ডিবেট হতে পারে, এই ডিবেটের উত্তর সত্যের সন্ধান করতে হবে। এই সত্য সন্ধানের জন্য উনি যা বললেন, এই সত্য কি হিউম্যানিটি।